Hallelujah. Hallelujah. Welcome every one of you to this online service. இந்த நேரலை ஆராதனைக்கு உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Wherever you are joining this service from, எங்கிருந்து இந்த ஆராதனையில் இணைந்து கொண்டாலும், the presence of the Lord, the power of God is going to touch you. தேவனுடைய சமூகம், தேவனுடைய வல்லமை உங்களை தொடும். Jesus. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Your presence makes me whole. Shall we invite the presence of the Lord this morning? Jesus. Oh Jesus. The powerful presence of the Almighty God. Jesus. Oh Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Jesus. Oh Jesus. Your healing presence, Your Lord. presence makes me whole. Oh, shall we call upon the name of Jesus? Jesus. Powerful Oh name. Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Oh, we love your name, oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. We honor you, we respect you. Your presence makes Yes, me Lord, your presence whole. makes me whole. Your Yes, Lord, I presence believe. makes me whole. Oh, your presence makes me whole, oh God. Your presence makes me whole. Oh, the blood of Jesus. Worship you, Lord. Oh, the blood இயேசுவே of ரத்தம். Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, Jesus, thank you for your blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood that speaks today. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. That washes away. It washes All my white sins. as snow. It washes away all my sickness. It washes white as snow. Oh, thank you, Lord. Cleanse me, Lord. என்னை சுத்தம் செய்யும். It washes white as snow. Oh, என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும். It washes white as snow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Oh, we long for your presence, Lord. Yes, உம்முடைய Lord. பிரசன்னத்துக்காக ஏங்குகிறோம் For கர்த்தாவே. your name. உம்முடைய திருநாமம், For your blood. உம்முடைய திருரத்தத்துக்காக Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரே, Come and fill us, Lord. வந்து எங்களை நிரப்புவீராக. We are desperate for you. உமக்காய் தவிக்கிறோம். We are desperate for you. உமக்காய் ஏங்கி For தவிக்கிறோம். your touch. உம்முடைய தொடுதலுக்காக, For your உம்முடைய revelation. For வெளிப்படுத்தலுக்காக, your anointing. உம்முடைய அபிஷேகத்துக்காக, For your presence, உம்முடைய Lord. பிரசன்னத்துக்காக Oh, கர்த்தாவே. we love you, உம்மை Jesus. நேசிக்கிறோம் இயேசுவே. Minister unto us. எங்களோடு ஊழியம் செய்வீராக. Speak to us. எங்களோடு We பேசுவீராக. surrender this time. இப்போ நேரத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம். We cancel every disturbance and distraction. எல்லா இடையூறுகளின் கவன சிதறலை ரத்து செய்கிறோம். Cover every one of us with your precious blood. எங்கள் அனைவரும் ஏறப்பட்ட இரத்தத்தால் மூடிக்கொள்ளும். It's all about you, Jesus. இயேசுவே, எல்லாமே உம்மை It's only பற்றியது. about you. உம்மை பற்றியது We மாத்திரம்தான். give you all the glory. மகிமை எல்லாம் In குறித்தாக்குகிறோம். Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. Amen and amen. ஆமென் ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Today we have come to worship the Lord. இன்றைக்கும் கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படி கூடி To வந்திருக்கிறோம். spend time in His presence. தேவ பிரசன்னத்தில் நேரம் செலவிட It's போகிறோம். going to be a little different this Sunday. இந்த ஞாயிறு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்க Are போகிறது. you ready to travel with us? எங்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கணுங்களா? Are you ready to journey with us? எங்களோடு சேர்ந்து யாத்திரை செய்ய Are you ஆயத்தமா? ready to spend some time at His feet this morning? இந்த காலை நேரம் நேசத்தில் பாதத்தில் சில நேரம் செலவிட தயாரா? Oh, His presence is so divine. ஓ, அவருடைய சமூகம் தெய்வீகமானது. Hallelujah. ஹalleluya.
Wherever you are joining us this morning, இந்த காலை நேரம் எங்கிருந்தெல்லாம் எங்களோடு இணைந்திருந்தாலும் the presence of the Lord is going to touch you. தேவ சமூகம் உங்களை தொடப் போகிறது. The power of God will heal you and restore you. தேவனுடைய வல்லமை உங்களை குணமாக்கி ஆரோக்கியப்படுத்தும். Maybe someone you know is in the hospital. உங்களுக்கு தெரிந்த யாராவது மருத்துவமனையில் இருக்கலாம். The power of the Lord, even as you represent them, அவருடைய பிரதிநிதியாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுதே the power of God is going to touch them wherever they are. அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் தேவனுடைய வல்லமை அவர்களை தொடும். Distance is not an issue in the kingdom of God. தொலைதூரம் தேவ ராஜ்யத்தில் ஒரு பொருட்டே இல்லை. The Lord is releasing his angels all over the world உலகம் முழுவதும் கர்த்தருடைய தூதர்களை களம் இறக்குகிறார். to go and destroy the works of the devil, பொல்லாத பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி to அனுப்புகிறார். bring healing and restoration to God's people and even the entire earth. தேவ ஜனங்களுக்கும் பூமி முழுவதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தின் மறுமலர்ச்சியை கட்டளையிட Enough is அனுப்புகிறார். enough. இதுவரை சந்தித்தது போதும். We are going to declare healing. நாம் இப்பொழுது ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிட போகிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. The Lord is guiding us today to spend time in prayer as a congregation for our city, for our state, for our country and for the entire world. நம்முடைய பட்டணத்துக்காகவும் நம்முடைய மாநிலத்துக்காகவும் நம்முடைய தேசத்துக்காகவும் முழு உலகத்துக்காகவும் முழு சபையாராக இந்த நாளிலே தேவனுடைய பாதத்திலே ஜெபத்தில் நேரம் செலவிடும்படி கர்த்தர் நடத்துகிறார். It is the Lord who is going to do what he does. செய்கிறதையெல்லாம் கர்த்தர் ஒருவர்தான் செய்கிறார். He is a mighty God. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். But as he causes us to declare, ஆகிலும் அவர் நாம் பிரகடனம் பண்ண செய்ய வேண்டும் என்று செய்யும்போது, when we declare what he is asking us to declare, அவர் பிரகடனம் பண்ண சொல்லுகிறதை நாம் பிரசித்தம் பண்ணும்போது, the Lord is going to demonstrate his power that is in his word. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையில் இருக்கும் மகத்துவமான வல்லமையை பிரத்யட்சமாய் விளங்க பண்ணுவார். He is going to bring a new day, ஒரு புதிய நாளை அவர் விடிய செய்வார். a new dawn. ஒரு புதிய விடியல் தோன்றும். He is going to remove this darkness, இந்த இருளை அவர் அகற்ற and போகிறார். the light of God is going to shine again upon this world. மீண்டும் இந்த உலகத்தின் மீது தேவனுடைய பேரொளி வெளிச்சம் பிரகாசிக்க The work போகிறது. of restoration will begin. எல்லாவற்றையும் மறுமலர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் தேவ கிரியை தொடங்கும். People all over the world will enjoy his healing and his health. உலகம் முழுவதும் இருக்கும் ஜனங்கள் அவருடைய ஆரோக்கியத்தின் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள். The best days of our life is yet to come, நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிக சிறந்த நாட்கள் இனித்தான் வரப்போகின்றன. because he is a good God. அவர் நல்ல தேவனாய் We are going to இருக்கிறார். taste of his goodness. அவருடைய நன்மை ருசித்து பார்க்க போகிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. And as we were waiting upon the Lord, கர்த்தருடைய பாதத்தில் காத்திருந்த போது, the scripture the Lord came to declare today. இன்றைக்கு பிரகடனம் பண்ணும்படி கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை We're என்னவென்றால், going to declare a lot of God's word today. இன்றைக்கு अनेक கர்த்தருடைய வார்த்தைகளையே பிரதிஷ்டை பண்ண Everything போகிறோம். we do is going to be based on the word of God. இன்றைக்கு நாம் செய்ய போகிற எல்லாமே தேவனுடைய வசனத்தின் We're அடிப்படையில் தான் going to start இருக்கும். with 2 Chronicles chapter 7. 2 நாளாகமும் 7ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம். 2 Chronicles chapter 7. 2 நாளாகமும் 7ஆம் அதிகாரம். It's verse 13 and 14. 13 14 வசனங்கள். The Lord says in verse 13, if I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நான் மழையில்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து அல்லது தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு அல்லது ஜனத்திற்குள் கொள்ளை நோயை அனுப்பும் போது. The Lord is saying, if I ever you come across, you witness these things like a pestilence coming upon people. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எப்பொழுதாவது இதை போன்ற கொள்ளை நோய் ஜனங்களை வாதிக்க வருகிறதை நீங்கள் காணும்போது. God says, when you see these things happening to you and around the world, இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கும் உலகத்தை சுற்றிலும் நடப்பதை நீங்கள் காணும்போது, the Lord is saying, this is what you need to do in order to stop these things. இவைகளை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக நீங்கள் இவைகளை தான் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் வகுத்து The Lord is கொடுக்கிறார். saying, this is what you need to do to bring healing and restoration. ஒரு பெரிய சுகத்தையும் மீண்டும் மறுமலர்ச்சியின் ஆரோக்கியத்தையும் வருவிக்க செய்ய நீங்கள் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று Verse சொல்லுகிறார். 14 he says, 14ஆம் வசனத்தில் if my சொல்லுகிறார், people என் ஜனங்கள் which are called by my name என் நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள் shall humble themselves and pray and seek my face, தங்களை தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடினால், then they will turn from their wicked ways. தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால், The Lord says, I will hear from heaven. அப்பொழுது நான் பரலோகத்திலிருந்து கேட்பேன் என்று கர்த்தர் The Lord says, சொல்லுகிறார். I will forgive their sins. நான் அவர்கள் பாவங்களை மன்னிப்பேன் என்று கர்த்தர் The சொல்லுகிறார். Lord says, I will heal their land. நான் அவர்கள் தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பேன் என்று I கர்த்தர் will சொல்லுகிறார். heal their land. நான் அவர்கள் தேசத்தை What we ஆரோக்கியப்படுத்துவேன். need healing in, and what the land needs is healing. இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்தின் தேவையெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆரோக்கியமே ஆகும். What our economy needs is healing. நம்முடைய பொருளாதாரத்தின் தேவை ஆரோக்கியமே. What the world needs today is healing. இன்றைய உலகத்தின் பெரும் தேவை ஆரோக்கியமே ஆகும். People are hurt. மக்கள் காயப்பட்டு இருக்கிறார்கள். People have been infected. மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். People are wounded. மக்கள் மிகவும் அடிபட்டு People இருக்கிறார்கள். are
bruised. மக்கள் நொறுங்கி கிடக்கிறார்கள். People are in a lot of pain. ஏராளமான வேதனையில் தவித்துக் But the Lord says, கொண்டிருக்கிறார்கள். I will heal the land. நான் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Verse 15, the Lord says, now mine eyes shall be open and my ears attent unto the prayer that is made in this place. 15ஆம் வசனத்தில் இந்த ஸ்தலத்திலே செய்யப்படும் ஜெபத்திற்கு என் கண்கள் திறந்தவைகளும் என் செவிகள் கவனிக்கிறவைகளுமாய் இருக்கும் என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The Lord says, my ears are attentive to your prayers today. இன்றைக்கு நீங்கள் ஏறெடுக்கும் ஜெபங்களுக்கு என் செவிகள் கவனித்து கேட்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Dear children of God, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, wherever you are today, இன்றைக்கு நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் சரி, we are one in the spirit. ஆவியில் நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறோம். Join with us. எங்களோடு சேர்ந்து As we pray, you pray. நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்களும் ஜெபியுங்கள். Make everyone in your home to pray. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஜெபிக்க Let வையுங்கள். us raise up our voice to the heavens. நாம் பரலோகத்துக்கு நம்முடைய குரலை ஏகோபித்து One உயர்த்துவோம். side we are going to declare the word of God. ஒரு பக்கம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம். But before the presence of God, we are going to humble ourselves. ஆனாலும் தேவ சமூகத்துக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்திக் கொண்டே இருப்போம். And as we seek His face, அவருடைய திருமுகத்தை நாம் தேடும்போது, as we cry out to the Lord, கர்த்தரை நோக்கி கதறி முறையிடும்போது, as we pray, நாம் ஜெபிக்கும்போது, the Lord will bring healing to us, to our land and all over the world. கர்த்தர் நமக்கும் நம்முடைய தேசத்துக்கும் உலகம் முழுவதுக்கும் ஒரு பெரிய ஆரோக்கியத்தின் சேமத்தை வருவிப்பார். Hallelujah. Hallelujah. You might say, நீங்கள் oh, சொல்லலாம், I am feeling weak already. ஏற்கனவே பலவீனமாய் I don't இருக்கிறேனே. have any strength. என்னில் பலன் ஒன்றும் How இல்லையே. can I pray? நான் எப்படி We're ஜெபிப்பேன்? going to be like Apostle Paul, நீங்கள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடையாரை who போல says in இருக்கலாம். 2 Corinthians, 2 கொரிந்தியரில் when சொல்லுகிறார், I am weak, நான் பலவீனனாய் then I am இருக்கும்போது strong. பலமுள்ளவனாய் Oh, இருக்கிறேன். my dear brother who's feeling weak, பலவீனமாய் உணர்வேன் you அன்பு might சகோதரனே. you might be weak in your physical body, மாம்ச சரீரத்தில் வேண்டுமானால் நீங்கள் but பலவீனமாய் you are a இருக்கலாம். giant in the spirit. ஆனால் ஆவியிலே நீங்கள் The ராட்சதர். Lord wants you to rise up. கர்த்தர் நீங்கள் எழும்ப He's வேண்டும் என்று looking for விரும்புகிறார். people who will rise up. எழும்பக்கூடியவர்களை He's தேடுகிறார். looking for people who will stand and declare in faith. எழுந்து நின்று விசுவாசத்தோடு அறைகூவலை My dear தேடுகிறார். young woman, என் அன்பு வாலிப my பெண்ணே, dear young man, வாலிபனே, my dear little children, அன்பு சிறு we're பிள்ளைகளே, going to join together. ஒன்றாக சேர்ந்து This is the time. இதுவே இந்த We're நேரம் going to forget about ourselves. நம்மை மறந்து We're விடுவோம். going to pray now. இப்பொழுது ஜெபிப்போம். Hallelujah. The Hallelujah. Bible says in Jeremiah chapter 17 verse 7. எரேமியா 17:7 வேதம் It சொல்லுகிறது, says, வசனம் heal சொல்லுகிறது, me Lord, என்னை and குணமாக்கு I will be கர்த்தாவே, healed. நான் சுகமாவேன். Hallelujah. 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 The verse number is 14. 14ஆம் வசனம், It says, heal me Lord. என்னை குணமாக்கு We're going to கர்த்தாவே. say, நாம் every சொல்லுவோம். one of us, எல்லாருமாக let us சேர்ந்து open our mouth and say, வாய் திறந்து சொல்லுவோம். heal this land. இந்த தேசத்தை குணமாக்கும். Heal this land. தேசத்தை It shall ஆரோக்கியப்படுத்தும். be healed. அது ஆரோக்கியமாகும். Because ஏனென்றால் of the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தின் There is நிமித்தம் power in the name அந்த of நாமத்தில் வல்லமை Jesus. இருக்கிறது. When we call on the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தை the கூப்பிடும் mighty போதே, name of Jesus, இயேசுவின் வல்ல the நாமம், powerful name of Jesus, வல்லமை நிறைந்த இயேசுவின் oh, நாமம், the almighty name of Jesus, சர்வ வல்லமையுடைய the இயேசுவின் நாமம், exalted name of Jesus. உயர்த்தப்பட்ட இயேசுவின் When we நாமம், call on the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் போதே every sickness will flee, வியாதிகள் எல்லாம் every பறந்தோடும், weakness will flee, பலவீனங்கள் எல்லாம் every அகன்றோடும், bacteria will flee, பாக்டீரியாக்கள் எல்லாம் every அழியும், disease will flee. நோய்கள் எல்லாம் Oh, பறந்துவிடும். hallelujah. Hallelujah. We have access to that name. அந்த திருநாமத்தோடு நமக்கு தொடர்பு இருக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தை கூப்பிடும் போதே, ஹalleluya, இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம், இயேசு நாமம் உன்னத நாமம், ஹalleluya. ஏனென்றால் அவர் மரணத்தை வென்றவர், அவர் சாவை வென்றவர், அவர் வியாதியை வென்றவர், அவர் உயிர் தெழுந்தவர். அவருடைய நாமத்தை சொல்லி பாடுவோமா? இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம், உன்னத நாமம், Hallelujah. மேலான நாமம். இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம், உன்னத நாமம், மேலான நாமம். மரணத்தின் வல்லமைகள் தேறிப்பட்டு போகுதே இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே, பாதாள சங்கிலிகள் அறுபட்டு போகுதே விசுவாசத்துடன் பாடுவோம். சொல்கையிலே, மரணத்தின் வல்லமைகள் தேறிப்பட்டு போகுதே இயேசுவின் நாமம் சொல்கையிலே, சொல்லலாமா? பாதாள சங்கிலிகள் அறுபட்டு போகுதே இயேசுவின் நாமம் சொல்கையிலே. இயேசுவின் நாமத்தை இயேசு சொல்வோம். நாமம் உயர்ந்த hallelujah. நாமம், உன்னத நாமம், மேலான நாமம். இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம், உன்னத நாமம், மேலான நாமம். இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம், உன்னத நாமம், மேலான நாமம். Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. The name of Jesus. இயேசுவின் The நாமம், name of Jesus. இயேசுவின் நாமம், The name of Jesus. இயேசுவின் நாமம். Shall we call upon the name of Jesus? இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுவோம்.
எழும்புவோம். Pray for our city. பட்டணத்துக்காக ஜெபிப்போம். Everybody. எல்லாருமாக Stretch out your hands. உங்கள் கைகளை நீட்டுங்கள். Stretch out your hands. உங்கள் கைகளை நீட்டிக் கொள்ளுங்கள். Towards our city. பட்டணத்துக்கு நேராக Our நீட்டுங்கள். city Chennai. நம்முடைய சென்னை மாநகரத்துக்கு நேராக Chennai. சென்னைக்காக ஜெபிப்போம். Every county. எல்லா Every town. எல்லா பஞ்சாயத்துகள், Every city. எல்லா பட்டணங்கள், In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே Let's stretch our hands. கரங்களை நீட்டி This is the land that we are currently living in. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பட்டணம் இது. I don't care what the statistics say. புள்ளிவிவரங்களை குறித்து எனக்கு கவலை இல்லை. I don't care what the reporters say. அறிக்கை குறித்து எனக்கு கவலை When the இல்லை. people of God join together, தேவ ஜனங்கள் ஒன்றாக we are சேர்ந்தால் going to change the report. நாம் எல்லா We அறிக்கைகளையும் are going to மாற்றுவோம். change the statistics. எல்லா புள்ளிவிவரங்களையும் Because மாற்றி the அமைப்போம். power in the blood of the Lamb of God. தேவாட்டுக்குட்டி ரத்தத்திலே வல்லமை இருக்கிறபடியால் மாறும். Power in the blood of the Lamb of God. தேவாட்டுக்குட்டி ரத்தத்திலே வல்லமை We உண்டு. will rise up. நாம் எழும்புவோம். Amen. வாலிபனே, Women. வாலிப தங்கையே, Stretch out your hands. கரத்தை நீட்டுங்கள். All the mother. அன்பு தாயாரே, All the father. அன்பு Pray for தகப்பனே, your children. பிள்ளைகளுக்காக In the ஜெபியுங்கள். name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே Lord, we pray. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். As one body. ஒரே சரீரமாக, As one body. ஒரே சரீரமாக, Lord, we join together. ஒன்றாக சேர்ந்து, In one accord. ஏக மனதோடு, In one mind. ஒரே மனதோடு, And we pray for our city. எங்கள் பட்டணத்துக்காக Lord, ஜெபிக்கிறோம். we pray. ஜெபிக்கிறோம். Pour out your power. உம்முடைய வல்லமைக்காக Pour out your power. இந்த வல்லமையை ஊற்றும். Pour out your anointing. இந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றும். Breathe your life. உம்முடைய ஜீவனை Breathe your சுவாசிப்பீராக. life. உம்முடைய ஜீவனை Lord, ஊதுவீராக. right now. இப்பொழுதே கர்த்தாவே, Breathe, O God. சுவாசியும் ஐயா. Breathe, O God. ஊதும் ஆண்டவரே. We come against எதிர்க்கிறோம். the variant. உருமாறிய தொற்றுக்கு However எதிர்க்கிறோம். strong the variant might be. என்னென்ன விதத்தில் உருமாறி இருந்தாலும் சரி, Whatever the name of the variant is. உருமாறிய தொற்றின் பெயர் Will யாதொன்றானாலும் bow before my Jesus. இயேசுவுக்கு முன்பாக அடிபணியும். In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே We declare. நாங்கள் பிரகடனம் We பண்ணுகிறோம். decree. நாங்கள் You ஆணையிடுகிறோம். variant. உருமாறிய You தொற்றே, variant. உருமாறிய You தொற்றே, bacteria. பாக்டீரியாவே, Leave our city. எங்கள் பட்டணத்தை விட்டு விலகி போ. Leave Chennai. சென்னையை விட்டு ஓடி போ. Leave Tamil Nadu. தமிழகத்தை விட்டு வெளியேறு. Leave Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியேறு. Hallelujah. 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 We're going to pray for our country. நம்முடைய தேசத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Keep stretching your hands. கரங்களை நீட்டினவர்களாக Keep stretching your hands. உங்கள் கரங்களை அகல விரித்து In the நீட்டுங்கள். Bible we read. வேதத்தில் படிக்கிறோமே, When Aaron and Hur helped Moses to lift his hands. மோசே தன் கைகளை உயர்த்தி பிடிக்க ஆரோனும் They ஊரும் have the செய்தபோது victory. ஜெயம் சிறந்தார்கள். Don't put your hand down. கைகளை தளர When விடாதீர்கள். you reach out your hands, உங்கள் கைகளை நீங்கள் உயர்த்தி you are பிடிக்கும் போது stretching with the anointing of the Lord. கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தோடு It's நீட்டுகிறீர்கள். possible touch your phone. உங்களுடைய கைபேசியை It's தொடும்போது possible touch your கூடுமானால் iPad. ஐபேடை தொடுங்கள். It's possible touch the TV. கூடுமானால் தொலைக்காட்சியை Because when தொடுங்கள். you stretch out, நீங்கள் கை நீட்டும் போது, because when you stretch out, நீங்கள் உங்கள் கை நீட்டும் போது, when Moses stretched his hand, நீங்கள் மோசே கை the Red நீட்டிய Sea போது parted. செங்கடல் பிரிந்தது. The Red Sea parted. செங்கடல் பிரிந்தது. Now, people of God, இப்போதும் தேவ ஜனங்களே, stretch out your hand உங்கள் கைகளை நீட்டுங்கள். towards our country, தேசத்துக்கு நேராக நீட்டுங்கள். towards India, இந்தியாவுக்கு நேராக over நீட்டுங்கள். all the states of this country, இந்த தேசத்தின் மாநிலங்களுக்கு நேராக whether it is நீட்டுங்கள். Maharashtra, அது மகாராஷ்டிராவானாலும் whether it சரி, is Karnataka, கர்நாடகாவானாலும் whether சரி, it is Kerala, அது கேரளாவானாலும் சரி, whatever the state might be, அது எந்த மாநிலமா Lord, இருந்தாலும் we your people, நாங்கள் உம்முடைய we ஜனங்கள் are ஐயா, standing here, இங்கே நின்று and we are கொண்டிருக்கிறோம். interceding. நாங்கள் பரிந்து Lord, பேசுகிறோம். we pray நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் that ஐயா. you heal our எங்கள் land. தேசத்துக்கு சுகமாக்கும். We pray நாங்கள் that ஜெபிக்கிறோம். you heal our land. எங்கள் தேசத்தை We சேமமாக்கும். pray நாங்கள் that ஜெபிக்கிறோம். you touch the land. எங்கள் தேசத்தை தொடுவீராக. Lord, கர்த்தாவே, we pray ஜெபிக்கிறோம். that you will send a fresh air. ஒரு புத்தம் புதிய காற்றை அனுப்புவீராக. Release the air right now. இப்பொழுதே காற்றை தூய்மையாக்கும். Cleanse the air right now. இப்பொழுதே காற்றை Whatever சுத்தமாக்கும். might be in the air. காற்றில் இது கலந்திருந்தாலும், Whatever bacteria might be loitering in the air. காற்றில எந்த பாக்டீரியாக்கள் சுற்றி By your கொண்டிருந்தாலும் power, உம்முடைய வல்லமையினாலே, by your anointing, இந்த அபிஷேகத்தினாலே Flush it out. உம்முடைய கரத்தை நீட்டி Flush it out. அதை வெளியே துரத்தும். Flush it out. அடித்து வெளியே Lord, துரத்தும். we pray. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Stretch your hand இந்த கரத்தை நீட்டும் upon ஆண்டவரே. every state. எல்லா மாநிலத்தின் மீதும் இந்த Upon கரத்தை every நீட்டும். state. எல்லா மாநிலத்தின் மீதும். Hallelujah. Hallelujah. Let there not be any death to God. எந்த மரணமும் ஏற்பட வேண்டாம். Lord, every life is precious. எல்லா ஜீவனும் You விலையேறப்பட்டதப்பா. created the life. நீதான் ஜீவனை You உருவாக்கினீர். formed everybody. ஒவ்வொருவரை Oh, உருவாக்கினவன் every நீதானே. life is precious. எல்லா ஜீவனும் உயிரும் Preserve அருமையானது. this land. இந்த தேசத்தை Preserve காப்பாற்றும். this land. இந்த தேசத்தை Lord, காப்பாற்றும். we pray for the entire முழு world. உலகத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் Oh, ஐயா. all over the world.
உலகம் முழுவதுமாக wherever this variant has spread, உருமாறிய தொற்று எங்கு பரவி Lord, இருந்தாலும் we pray நாங்கள் that ஜெபிக்கிறோம். you will heal the land. தேசத்தை You will சுகமாக்குவீராக. heal the land. தேசத்தை You குணமாக்கும். will heal the land. தேசத்தை And ஆரோக்கியமாக்கும். bring restoration, Lord. ஒரு பெரிய ஆரோக்கியத்தை Bring வருவியும். restoration, ஒரு Lord. பெரிய மறுமலர்ச்சியை Lord, it கட்டளையிடும். is all because of your blood. எல்லாமே உம்முடைய இரத்தத்தினால் தான் அப்பா. We sprinkle your blood. இரத்தத்தை தெளிக்கிறோம். We sprinkle your இரத்தத்தை நாங்கள் blood தெளிக்கிறோம். over every person, எல்லார் மீதும் over தெளிக்கிறோம். every family, எல்லா குடும்பத்தின் மீதும் over தெளிக்கிறோம். every individual, எல்லா தனிநபர் மீதும் over தெளிக்கிறோம். every street, ஒவ்வொரு தெருவிலையும் over தெளிக்கிறோம். every government, எல்லா அரசாங்கத்தின் மீதும் over தெளிக்கிறோம். every leader, எல்லா தலைவர் மீதும் whether it தெளிக்கிறோம். is a religious leader, எல்லா மத தலைவர்கள் or மீதும் whether it is தெளிக்கிறோம். a political எல்லா leader, அரசியல் தலைவர்கள் மீதும் தெளிக்கிறோம். Lord, every state, எல்லா மாநிலமும் கர்த்தாவே, every country, எல்லா தேசங்களிலும் sprinkle your blood, இரத்தத்தை because தெளிக்கிறோம். the blood of Jesus இயேசுவின் திரு இரத்தம் is so powerful, மகா Lord. வல்லமை உள்ளதப்பா. Oh, they overcame him அவர்கள் by ஜெயித்தார்கள். the blood of the Lamb of God. ஆட்டுக்குட்டியோட இரத்தத்தினாலும் Oh, they overcame him ஜெயித்தோம். by the blood of the Lamb of தேவ God. ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினாலே When we are ஜெயித்தார்கள். safe and secure in the blood, அந்த இரத்தத்துக்கு நாங்கள் சுகபத்திரமாய் nothing இருக்கிறோம். shall by any means hurt us. ஒன்றாகிலும் எங்களை Nothing சேதப்படுத்துவதில்லை. shall by any means hurt ஒன்றாகிலும் எங்களை us. சேதப்படுத்துவதில்லை. Hallelujah. ஹalleluya. Do you believe that? நாங்கள் அதை நம்புகிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. Can we sing that song? அந்த பாடலை பாடுவோமா? அந்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் என்னை அணுகாது. விசுவாசத்துடன் பாடுவோமா? எதுவும் என் வீட்டை அணுகாது, எதுவும் என் தெருவை அணுகாது, எதுவும் என் தேசத்தை அணுகாது, எதுவும் என் பட்டணத்தை அணுகாது, எதுவும் என் பிள்ளைகளை அணுகாது. கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. நேசரின் ரத்தம் என்பது நெருங்காது சாத்தான். நேசரின் ரத்தம் என்பது நெருங்காது சாத்தான். பாசமா சிலுவையில் பலியார் சாத்தானை வென்று விட்டார். வென்று விட்டார். Yes, பாசமா Jesus. சிலுவையில் பலியார் சாத்தானை வென்று விட்டார். அந்த கோட்டைக்குள்ளே கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி இனி எதுவும் விசுவாசத்துடன் அணுகாது, சொல்லுவோமா? எந்த தீங்கும் தீண்டாது. Thank you, Jesus. அந்த கோட்டைக்குள்ளே நான் Hallelujah. நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் எந்த தீங்கும் தீண்டாது. அந்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நான் நுழைந்து நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீங்கும் தீண்டாது. Hallelujah. As a church, ஒரு சபையாக we are interceding for you. உங்களுக்காக மன்றாடுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray for such people. அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக Who are ஜெபிப்போமா? going to go outside to work. வேலைக்காக வெளியே போக வேண்டியதானா? Hallelujah. ஹalleluya. Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, Christ Jesus, என் இயேசுவே, oh my Holy Spirit, ஓ என் பரிசுத்த ஆவியானவரே, we come before you, Lord. உமக்கு முன்பாக வருகிறோம் Lord, ஐயா. we especially pray for this group of people விசேஷமாக இவகை மக்களுக்காக who ஜெபிக்கிறோம். have to go out to their work. வேலைக்காக வெளியே போய் Who தர have வேண்டிய to go for நிலையில் their இருக்கிறவர்கள், business. தொழில் வியாபாரத்துக்காக போயாக Lord, we are going to வேண்டியவர்களுக்காக intercede for them. அவர்களுக்காக மன்றாடுகிறோம். Lord, we pray நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே, together ஒன்றாக that சேர்ந்து you will preserve them. நீர் அவர்களை காப்பாற்றுவீராக. Lord, we pray. நாங்கள் It ஜெபிக்கிறோம். doesn't matter whom they are அவங்க meeting. யாரை பார்க்கிறதா இருந்தாலும் It doesn't சரிப்பா, matter how close they are. எவ்வளவு நெருக்கமா இருந்தாலும் சரி, Even if they come across a super spreader. அப்படியே அந்த நோய் பரப்புவர்களை சந்திக்க Lord, நேர்ந்தாலும் we pray. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Right now, இப்பொழுதே you put a hedge of protection. உம்முடைய பாதுகாப்பின் வேலையை வைப்பீராக. Let there be a ஒரு protection. பாதுகாப்பு உண்டாயிருப்பதாக. Let there be a bulletproof, like a blood proof. ஒரு இரத்த கவசம் போன்ற ஒரு கவசம் Whatever air they உண்டாகட்டும். breathe, எந்த காற்றை சுவாசித்தாலும், wherever they are traveling, எங்கே பயணம் செய்தாலும், whether in the bus, அது or பேருந்தாகட்டும், in an auto, அல்லது or in a ஆட்டோவாகட்டும், train, அல்லது ரயிலோ, or if you're walking in the road, அல்லது சாலையில் நடந்து whether they are போனாலும், in an elevator, அவர்கள் மின்தூக்கில் whether இருந்தாலும் they are சரி, in a closed room, அவர்கள் அடைக்கப்பட்ட whether they அறைக்குள் are in an இருந்தாலும், open field, அது திறந்த Lord, வெளியாயிருந்தாலும், we pray. நாங்கள் Let ஜெபிக்கிறோம். there be a bulletproof. ஒரு கவசம் Oh, இருப்பதாக. let there be a proof of your blood. இரத்த கோட்டை இருப்பதாக. Oh, hallelujah. ஹalleluya. Shield them, Lord. உம்முடைய கேடகத்தால் மூடு. Shield them, Lord. கேடகமாய்
செல்லும் No ஆண்டவரே. bacteria ஒரு பாக்டீரியா shall not penetrate into them. இவர்களை ஊடுருவி துளைப்பதில்லை. Lord, you purify their air. நீர் இவர்கள் காற்றை You தூய்மையாக்கும். purify their air. இவர்கள் காற்றை You தூய்மையாக்கும். purify their air. காற்றை தூய்மையாக்கும். Hallelujah. Hallelujah. Cleanse them, Lord. இவர்களை சுத்திகரியும் Cleanse ஆண்டவரே. them, Lord. இவர்களை சுத்திகரியும். Cleanse them, Lord. இவர்களை Bring சுத்தமாக்கும். them back home safe. சுகமாய் வீடுகளுக்கு திரும்பி வரப்படும். Hallelujah. Hallelujah. Every fear of death. எல்லா மரண பயங்களும். Every fear of death. எல்லா மரண In பயங்களும். the name of Jesus. இயேசுவின் Lord, நாமத்திலே. we come against நாங்கள் அவைகளை எதிர்க்கிறோம். every premature death. காலத்துக்கு முன்னே எல்லா கால Lord, we மரணத்தையும் come எதிர்க்கிறோம். against நாங்கள் in எதிர்க்கிறோம். the name of Jesus. இயேசுவின் In the நாமத்திலே. name of Jesus இயேசுவின் Christ of நாமத்திலே. Nazareth. நசரேயனாகிய இயேசு Oh, கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே. hallelujah. Hallelujah. By the power of your resurrection. உயிர்த்தெழுதலின் By the வல்லமையினால். power of your resurrection. உயிர்த்தெழுதலின் Which வல்லமையினால். still worketh in us today. இன்றைக்கே நீர் கிரியை செய்வீராக. Every child of God. தேவனுடைய In பிள்ளைகளும். the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே. We cancel every premature death. காலத்துக்கு முன்னே இருக்கிற மரணத்தை நாங்கள் We cancel every அபத்தமாக்குகிறோம். premature death. காலத்துக்கு முன் வருகிற மரணத்தை நாங்கள் Let them live அபத்தமாக்குகிறோம். long. வாழ்ந்திருக்கட்டும் Let ஐயா. them live long. நீடூழி காலம் And declare வாழ்வார்களாக. the goodness of the Lord நன்மையை in the பறைசாற்றுவார்களாக. land of the living. ஜீவனுடைய தேசத்தில் Let அறிக்கையிடுவார்களாக. your நம்முடைய people ஜனங்கள் declare the goodness of the Lord. கர்த்தருடைய நன்மையை அறிவிக்கட்டும். Every husband, எல்லா கணவர்களும், every wife, மனைவியும், every grandpa, எல்லா தாத்தாக்களும், every grandma, எல்லா பாட்டிமார்களும், every young man, எல்லா வாலிபர்களும், every young woman, எல்லா வாலிப சகோதரிகளும் let them live. வாழ்ந்திருக்கட்டும். Let them live. வாழ்ந்திருப்பார்களாக. Let them live. உயிர் பிழைத்திருப்பார்களாக. And declare the goodness of the Lord. கர்த்தருடைய நன்மையை பறைசாற்றுவார்களாக. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Hallelujah. Hallelujah. Whatever disease they might be having now. என்னென்ன நோய் வியாதிக்குள் இவர்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் Some of you are afraid உங்களை சிலர் பயந்து that கொண்டிருக்கிறீர்கள். will get worse. ஐயோ நிலைமை மோசமாகி விடுமோ. Hallelujah. ஹalleluya. The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, I am the God நானே that healeth you. உங்களை குணமாக்கும் பரிகாரியாகிய I am the கர்த்தர். Lord. நானே I am the Lord. நானே கர்த்தர். I am the Lord who heals you. நானே உங்கள் பரிகாரியாகிய Shall we கர்த்தர். close our eyes கண்களை மூடுவோமா? and shall we sing this song? இந்த பாடலை பாடுவோமா? The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, He is the one who sent forth His word அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி and He healed us. நம்மை He குணமாக்குகிறார். sent forth His அவர் word. தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி His word has been sent forth. அவருடைய வார்த்தை அனுப்பப்பட்டு விட்டது. Right now, இப்பொழுதே The word is in your house. அந்த வார்த்தை உங்கள் வீட்டுக்குள் வந்து விட்டது. Right now, இப்பொழுதே the word is in your அந்த life. வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் வந்து விட்டது. Right now, இப்பொழுதே the word is in your mouth. அந்த வார்த்தை உங்கள் வாயில் இருக்கிறது. Right now, இப்பொழுதே as you declare His word, நீங்களுடைய வார்த்தையை சொல்லும்போது you declare the healing. நீங்கள் சுகத்தை When the கட்டளையிடுகிறீர்கள். presence of the Lord is inside you, தேவ சமூகம் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணும்போது there is healing. சுகம் உண்டு. When the presence of the Lord is inside you, தேவ பிரசன்னம் உங்களுக்கு குடியிருக்கையில் every disease, சகல நோய்களும், every infirmity, எல்லா பலவீனங்களும், every pain, எல்லா வலிகளும், every sickness, எல்லா வியாதிகளும் oh, in the name of Jesus, இயேசுவின் they நாமத்திலே have to vanish. அது மறையத்தான் Shall we வேண்டும். sing that song? பாடலை பாடுவோம். I am the Lord. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord, your healer. சுகம் தரும், சுகம் தரும் தேவன் நானே, நானே உந்தன் பரிகாரி. வார்த்தையினால் குணமாக்கினேனே, Touch your நானே people, உந்தன் பரிகாரி. Lord. ஒரு முறை கூட Believe தமிழ்ல you. சுகம் தரும் உச்சம் தலையிலிருந்து தேவன் நானே, உள்ளங்கால் வரையும் நானே உந்தன் சுகமாக்கும் பரிகாரி. காயப்பட்ட தழும்புகளால் வார்த்தையினால் குணமாக்கினேனே, ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு குணமாக்கும் ஆண்டவரே. நானே உந்தன் Stretch forth your பரிகாரி.
are the Lord that healeth me. Touch your, You are the Lord, touch my your people, Lord. healer. You sent your word Oh, thank you and for you your word. healed my Oh, disease. heal everyone of the praise. You are the Lord, We my believe in you, Lord. We healer. believe in your healing touch. சுகம் தரும் தேவன் நீரே. Hallelujah. Touch your people, Lord. நீரே எந்த பரிகாரே. Touch them, Lord, of all the pain. வார்த்தையினால் குணமாக்குகின்றீர். Yes, Lord. Hallelujah. நீரே எந்த பரிகாரே. Every pain, leave the body. வார்த்தையினால் Every weakness, leave the body. குணமாக்குகின்றீர். Every sickness, நீரே எந்த leave your people. பரிகாரே. Jesus. வார்த்தையினால் இன்றும் குணமாக்குகின்றீர். நீரே எங்கள் பரிகாரே. Even today he is a healer. இன்றைக்கும் கூட அவரே நம்முடைய பரிகாரி. The Lord is still healing the sick. கர்த்தர் இன்றைக்கும் வியாதிகளை He is குணமாக்குகிறார். still our Jehovah அவர் Rapha. இன்னும் நம்முடைய யெகோவா ராஃபா தான். The power of the Lord to heal is present all around you. உங்களை குணமாக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வல்லமையின் பிரசன்னம் உங்களை சுற்றிலும் When இருக்கிறது. before our Lord Jesus Christ was born in this world, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் as பிறந்தபோது the shepherds were gathered in a dark place, ஒரு இருண்ட இடத்தில் மேய்ப்பர்கள் கூடி the வந்திருக்கையில் scripture says the glory of the Lord shone all around them. கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்ததாக The வசனம் host of the சொல்கிறது. Lord appeared before them, கர்த்தருடைய சேனைகளுக்கு முன்பாக and தோன்றினார்கள். the light of heaven shined into the darkness. பரலோகத்தின் பேரொளி வெளிச்சம் அந்த இருளிலே The பிரகாசித்தது. scripture says, வசனம் சொல்லுகிறது people who were in darkness, இருளில் இருந்த ஜனங்கள் people of this world who were in darkness, இருளுக்குள் தத்தளித்த உலகத்தின் have ஜனங்கள் seen the light. பெரிய வெளிச்சத்தை Today, in the கண்டார்கள். mighty name of Jesus, இன்றைக்கும் இயேசுவின் வல்ல I call upon நாமத்தினாலே that same light to come upon this world. அதே வெளிச்சம் இந்த உலகத்தின் மீது வரும்படி I call upon the கூப்பிடுகிறேன். same light to enter into this nation. அதே பேரொளி வெளிச்சம் இந்த தேசத்துக்குள் I call ஊடுருவட்டும். upon that light of God to enter into every nook and corner of this world. அந்த தேவனுடைய பேரொளி வெளிச்சம் இந்த உலகத்தின் மூலை முடுக்குகளுக்குள் Enough is பிரகாசிப்பதாக இதுவரை வந்தது Oh, போதும். with the name above all names, எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான with the நாமத்தினாலே authority given to us in the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்துக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் I declare an அதிகாரத்தினாலே end to this darkness. இந்த இருளுக்கு ஒரு முடிவை I declare கட்டளையிடுகிறேன். an end to this pandemic. இந்த பெருந்தொற்றுக்கு ஒரு பெரிய முடிவை In the mighty கட்டளையிடுகிறேன். name of Jesus. இயேசுவின் வல்ல Devil, I நாமத்தினாலே command you to take your weapons and go back to where you came from. பிசாசே உன் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு எங்கிருந்து வந்து அங்கே திரும்பி போக I command the spirit of infirmity. இந்த பலவீனத்தின் ஆவிக்கு I speak to you, கட்டளையிடுகிறேன். coronavirus. கொரோனா கிருமியை உன்னோடு I speak to பேசுகிறேன். the first variant, second variant, whatever else variant. முதலாம் இரண்டாம் உருமாறிய தொற்று Mighty எதுவும் name of இயேசுவின் Jesus. வல்லமையுள்ள Oh, நாமத்தினாலே let the fire of God come down. தேவக்கினி இறங்கி வருவதாக. Let the fire from the altar, பலிபீடத்தில் இருக்கும் அக்கினி let it come upon this அது இந்த nation. தேசத்தின் மீது Let it இறங்குவதாக. come upon this state. இந்த மாநிலத்தின் மீது Let it come இறங்குவதாக. upon this city. இந்த பட்டணத்தின் மீது இறங்குவதாக. Fire spread like a forest fire. காட்டு தீயைப் போல தேவக்கினி Let it start பரவட்டும். burning பற்றி எரியட்டும். inside every home, எல்லா வீடுகளுக்குள்ளும் on every street, எல்லா on தெருக்களிலேயும் every highway. எல்லா Let it நெடுஞ்சாலைகளிலேயும் spread from no state to state, அது மாநிலம் விட்டு மாநிலம் காட்டு தீயாய் from house பரவட்டும். to house. வீடு வீடாய் Let it பரவட்டும். spread from nation to தேசம் nation. விட்டு தேசத்துக்கு Let it பரவட்டும். sweep across this world. இந்த உலகம் முழுவதும் அது I அலையாய் call upon the பரவட்டும். fire of God into every continent. தேவனுடைய அக்கினி எல்லா கண்டங்களுக்குள்ளும் வரும்படி Wherever the கொள்ளுகிறேன். enemy has been shining, எங்கெல்லாம் சத்துரு ஒளிந்து wherever கொண்டிருக்கிறானோ, this virus has been prospering, எங்கெல்லாம் இந்த தொற்று கிருமி I call upon the fire of the Holy Spirit to பரிசுத்த ஆவியுடைய அக்கினியே be burnt right now. இப்பொழுது அதை Let சுட்டெரிப்பதாக. the fire burn right அக்கினி now. அதை சுட்டெரிப்பதாக. Oh, where is the God of Elijah? எலியாவின் தேவன் I எங்கே? call upon the God of Elijah. எலியாவின் தேவனே I மைத்துப் call புனிதரே. upon you, God of எலியாவின் Elijah. தேவனே நீர் I call வாரும். upon fire right இப்பொழுது now. அக்கினி Let the வருவதாக. fire burn into every virus. அக்கினி எல்லா தொற்று கிருமியையும் சுட்டெரிப்பதாக. Every root of that sickness be burned in Jesus' எல்லா name. வியாதியின் ஆணிவேர்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் எரிந்து போவதாக. Let that fire into go all over the face of this earth. இந்த அக்கினி இந்த பூச்சக்கரத்தின் மீதெங்கும் பற்றி பரவட்டும் ஐயா. Just like the waters covered this the world. இந்த உலகத்தை எப்படி ஜலம் நிரம்பி இருக்கிறதோ, I call upon the fire of God to go fire all through the face of this planet. அதே போல் இந்த பூகோளம் முழுவதும் தேவனுடைய அக்கினி பற்றி எரியும்படி ஜெபிக்கிறேன். Let it burn every variant in Jesus' name. உருமாறிய
தீய தொற்றுகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்திலிருந்து I சுட்டெரிப்பதாக. declare and call upon the end to this virus. இந்த தொற்று கிருமியின் பரவலுக்கு ஒரு முடிவை We shall hear that name no more. இனி அது இல்லை என்று We shall கற்பதாக. hear that name no இனி இந்த more. மரணங்கள் கேட்பதில்லை. Every bondage be broken. எல்லா அடிமைத்தனங்களும் உடையட்டும். I call upon the river of God to flow into every nation. தேவனுடைய ஜீவநதி எல்லா தேசங்களுக்குள்ளும் பிரவாகிப்பதாக. I call upon the river of healing. அந்த ஆரோக்கிய நதியை அழைக்கிறேன். Let it flow from the throne of God. தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து Let it flow பாயட்டும். from the throne of God. தேவ சிங்காசனத்திலிருந்து I பாய்வதாக. declare every end to the work of the devil. பிசாசின் கிரியைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவை Whatever the கட்டளையிடுகிறேன். devil has established during this time, இந்த நாட்களிலே பிசாசு எவைகளை எல்லாம் during ஸ்தாபித்திருந்தாலும் the past months of darkness, கடந்த இருண்ட மாதங்களில் every நிறைவேற்றப்பட்டதெல்லாம் little thing, every big thing ஒவ்வொரு சிறிதும் பெரிதுமான that காரியங்கள் the enemy has done on this earth, இந்த பூமியிலே பிசாசு செய்த I எல்லா call upon his பாதகங்களும் destruction right now. இப்பொழுது அது அழியும்படி In the கட்டளையிடுகிறேன். mighty name of இயேசுவின் Jesus, வல்ல நாமத்தினாலே I call upon the army of the Lord. தேவனுடைய சேனைகளை Let the அழைக்கிறேன். armies of the Lord be as released into every country, every continent. கர்த்தருடைய சேனைகள் எல்லா தேசங்கள் கண்டங்களுக்குள்ளும் அனுப்பப்படுவார்களாக. Let the foundations of what the devil has done crumble. பொல்லாத பிசாசின்களின் அஸ்திவாரங்கள் நொறுங்குவதாக. Let the power of God strike it in Jesus' name. தேவனுடைய வல்லமை இயேசுவின் நாமத்தில் அதை அடித்து Like தாக்குவதாக. lightning from heaven. பரலோகத்திலிருந்து மின்னல்கள் Let the வரட்டும். power of God come and strike it right now. இப்பொழுது தேவ வல்லமை இறங்கி அதை அடித்து Let the நொறுக்கட்டும். sword of the Lord be stretched out. கர்த்தருடைய பட்டயம் Let நீட்டப்படுவதாக. it cut out this virus from the face of this planet. இந்த பூமியின் மீது நாளபடி இந்த தொற்று கிருமி வெட்டி Every வீழ்த்துவதாக. work of the devil be destroyed right now. இப்பொழுது பிசாசின் கிரியைகள் எல்லாம் அழிவதாக. Lord, you are the God, our healer. கர்த்தாவே எங்களை குணமாக்கும் You have பரிகாரி redeemed us அல்லவா from the curse of the law. இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தை எங்களை நீங்களாக்கி Lord, மீட்டீரே. Galatians chapter 3 verse 13 கலாத்தியர் 3:13 says Christ hath redeemed us from the curse of the law. நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நீங்களாக கிறிஸ்துவை மீட்டு So the கொண்டீரே. blessing of Abraham can flow. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் In Jesus' பிரவாகிக்கும்படி mighty name, இயேசுவின் வல்ல I call நாமத்தினாலே upon the blessings of Abraham to come upon this அந்த world. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் உலகத்தின் மீது இறங்கும்படி Let the ஜெபிக்கிறேன். blessing of the new covenant come upon this world. உடன்படிக்கையின் ஆசீர்வாதம் உலகத்தின் மீது இறங்குவதாக. Lord, in Exodus chapter 15 யாத்திராகமம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் verse 26, you told us, 26ஆம் வசனத்தில் எங்களுக்கு சொன்னீரே, Lord, when my people will listen to my voice, என்னுடைய ஜனங்களின் சத்தத்தை கவனமாய் செவிகொடுக்கும்போது I will put none of these diseases upon thee. இந்த வியாதிகளில் ஒன்றை நான் அவளுக்கு He said, வரப்பண்ணுவதில்லை. I am the Lord that healeth thee. நானே உன்னை குணமாக்கும் We பரிகாரியாக call upon a கர்த்தர். God who heals us. எங்களை குணமாக்கும் கர்த்தர் நோக்கி Lord, I கூப்பிடுகிறோம். pray you, just like you bring the rain upon the just and the unjust, நீதியுள்ளவர்கள் நீதியுள்ள மீது நீர் மழையை வருஷிக்க பண்ணுவது போலவே I call upon healing upon your people and others. உம்முடைய ஜனங்கள் மீது மற்றும் உம்முடைய ஆரோக்கியத்தை இப்பொழுது Let கட்டளையிடுவீராக. healing come upon your people. உம்முடைய மக்கள் மீது ஒரு சுகம் இறங்கட்டும். But I call upon healing over the nation. ஆகிலும் தேசங்கள் மீது உம்முடைய ஆரோக்கியத்துக்காய் Oh, let the கெஞ்சுகிறேன். rivers of God flow right now. இப்பொழுதே தேவனுடைய ஜீவநதி Let பிரவாகிப்பதாக. the wells of healing start flowing right now. இப்பொழுதே குணமாக்கும் ஆரோக்கிய நீர்த்தரவுகள் பிரவாகிக்கட்டும். Like rain from heaven. வானத்திலிருந்து வரும் பெருமழையைப் போல Let a river of healing. ஒரு ஆரோக்கிய நதி Let the healing power of God come down. தேவனுடைய குணமாக்கும் வல்லமை Let the இறங்குவதாக. resurrection power of God தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை flow into every person right now. இப்பொழுது எல்லாருக்குள்ளும் பாய்வதாக. Lord, I call upon new lungs into people. மக்களுக்குள்ளாக புதிய நுரையீரல்கள் I call upon உருவாகட்டும். restoration in every body. சரத்துக்குள்ளெல்லாம் ஒரு பெரிய மீட்பு பணி Lord, உண்டாகட்டும். eyes are upon you. எல்லா கண்களும் உங்கள் மீது Like the இருக்கிறதப்பா. psalmist said, eyes are upon the hill from whence our help comes from. சங்கீதக்காரனைப் போல எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களை எங்கள் கண்கள் நோக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. My help comes from the Lord, கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை which வரும். made heaven and earth. அவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினவர். Lord, right now we declare your help. We ask for your help. இப்பொழுது உம்முடைய ஒத்தாசை கேட்கிறோம். Let the power of God come. தேவ வல்லமை வருவதாக. Let your healing flow into your people. உம்முடைய சுகம் ஜனங்களுக்குள் We பிரவாகிக்கட்டும். stop the deaths due to coronavirus. கொரோனா தொற்று கிருமியின் மரணத்தை இப்பொழுதே தடுத்து No நிறுத்துகிறோம். more deaths. இனி மரணங்கள் இல்லை. No more இனி deaths. சாவு இல்லை. Lord, let every body experience the healing power of God. எல்லா உடற்கூறுகளும் தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுது அனுபவிப்பார்களாக. Lord, let the power of God flow into every hospital right now. இப்பொழுது எல்லா மருத்துவமனைகளுக்குள்ளும் தேவனுடைய All வல்லமை over the world, the பிரவாகிக்கட்டும். hospitals are full. உலகம் முழுவதும் மருத்துவமனைகள் I call upon the நிரம்பியிருக்கின்றன. presence of God. தேவ சமூகத்தை The கூப்பிடுகிறேன். shadow of the Lord தேவனுடைய நிழல் will fall upon every hospital bed. எல்லா மருத்துவமனை படுக்கையிலும் Let the oxygen of the Lord flow into every lungs. தேவனுடைய பிராணவாயு எல்லா நுரையீரல்களுக்குள்ளும் பிரவாகிக்கட்டும். Let the angels of the Lord go and touch every patient, தேவ தூதர்கள் இறங்கி ஒவ்வொரு நோயாளியும் whether தொடுவார்கள். they are home quarantined or in the hospital. வீட்டுக்குள்ளே மருத்துவமனையில் In தனிமைப்பட்டிருந்தாலும் Jesus' name, இயேசுவின் I நாமத்திலே declare you will not die. நீங்கள் சாவதில்லை. I declare life over them in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் மீது ஜீவனை Every person who is sick right now, வியாதிப்பட்டிருக்கிற in ஒவ்வொருவரும் Jesus' name, I declare life. இப்பொழுது இயேசு நாமத்தில் ஜீவனை By His கட்டளையிடுகிறேன். stripes you are healed. அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள். Oh, the scripture says வசனம் சொல்லுகிறது. in Isaiah 53:5, ஏசாயா 53:5 but He was wounded for our அவர் transgression, நம்முடைய மீறல் நிமித்தம் but He was bruised காயப்பட்டார். for our நம்முடைய iniquities. அக்கிரம நிமித்தம்
நொறுக்கப்பட்டார். The chastisement of our peace was upon him. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு ஆக்கின அவர் And மேல் with வந்தது. his stripes we are healed. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் Lord, I குணமானோம். stand upon that promise right now. இப்பொழுது இந்த வாக்கின் மேல் I நிற்கிறேன். declare Isaiah 53:5 over the nation and over the world. ஏசாயா 53 இந்த தேசத்தின் மீது உலகத்தின் By the மீது power of the பிரசன்னமாகிறேன். scripture, இந்த வசனத்தின் I declare வல்லமையினாலே every sick person healed right now. வியாதியுள்ள ஒவ்வொருவரும் சுகமடையும்படி Every blood கட்டளையிடுகிறேன். clot, Yes. every blood clot in the Yes. heart. எல்லா இருதயத்தின் இரத்த Lord, we அடைப்புகள் pray. நாங்கள் Yes. ஜெபிக்கிறோம். Inject your blood. இப்பொழுதே இரத்தத்தை Lord, we தொடும். cancel every blood clot. எல்லா இரத்த Lord. குழாய் Heal the அடைப்புகளை arteries of அபத்தமாக்குகிறோம். God. எல்லா இரத்த Heal the குழாய்களையும் arteries of God. எல்லா இரத்த No குழாய்களுக்குள்ளும் heart attack. இருதய This மாரடைப்பில்லை. variant cannot cause any heart attack to your ஒரு people. மாறியது தொற்று எந்த Lord, ஜனங்களுக்குள் we மாரடைப்பை speak. ஏற்படுத்துவதில்லை. We declare. நாங்கள் ஆணையிடுகிறோம். Lord, when you said, நீர் சொல்லும்போது my name, என் நாமத்தினாலே whatever you ask, நீங்கள் எதை கேட்டாலும் it will be done. செய்வேன். Lord, we ask in your name. நாமத்திலே Jesus' கேட்கிறோம். Claim in your name. நாமத்திலே Jesus' உரிமை name. Use கொள்கிறோம். your name. உம் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே Lord, every heart block, எல்லா இருதய every அடைப்புகளும் heart clot, எல்லா இருதய இரத்த every அடைப்புகளும் blood clot, எல்லா இரத்த அடைப்புகளும் disappear, Lord. சுகமாகட்டும் ஐயா. Disappear, Lord. இப்பொழுதே மறையட்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Yes, Lord. Hallelujah. By the power of the blood of Jesus, இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே let every blood clot dissipate. எல்லா இரத்த அடைப்புகளும் மறைகின்றன. Every block in the artery dissipate right இரத்த now. குழாய் அடைப்புகள் இப்பொழுதே காணாமல் Let it போகின்றன. melt away. எல்லாம் உருகி Let it போகட்டும். disappear. அது மறைந்து In விடட்டும். Jesus' mighty இயேசுவின் வல்ல name, நாமத்தினாலே every sickness brought by this coronavirus, இந்த கொரோனா தொற்றுக்குள்ளால் வரப்பட்ட எல்லா let it be வியாதிகளும் disappear right now. இப்பொழுதே மறைந்து போவதாக. Liver problem, எல்லா Yes. கல்லீரல் every பிரச்சனைகளும் kidney எல்லா problem, சிறுநீரக Lord, கோளாறுகளும் you fix it, Lord. நீர் சீர்படுத்தும் ஆண்டவரே. Give new lungs. புதிய நுரையீரலை வையும். Lord, I pray. நான் ஜெபிக்கிறேன். Let the lungs function 100%. 100% நுரையீரல் Lord, சீராகட்டும். let the lungs Thank you. function நுரையீரல் 100%. 100% You செயல்படுவதாக. breathe your breath into the lungs. உம்முடைய ஜீவ காற்றங்கள் Lord, let நுரையீரலுக்குள் your ஊற்றும். children, உம்முடைய பிள்ளைகள், let your people, உம்முடைய ஜனங்கள், let your creation, உம்முடைய படைப்புகள், let us all breathe your air. உம்முடைய காற்றை The சுவாசிப்பார்களாக. pure air. தூய்மையான காற்றை. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let them not have any difficulty for breathing. சுவாச கோளாறுகளில் கஷ்டம் இருக்குமானால் Lord, you touch them, Lord. இப்பொழுது நீர் தொடும் You ஆண்டவரே. touch them, Lord. நீர் தொடும் ஆண்டவரே. Hallelujah. Malachi chapter 4 verse 2 மல்கியா 4:2 சொல்லுகிறது. says, but the Son of Righteousness, ஆனாலும் Lord. நீதியின் He சூரியன் will arise with healing in His Yes. wings. அவர் தம்முடைய சட்டைகளுக்குள் இருக்கும் ஆரோக்கியத்தை Right now, உதிப்பார். wherever the sick person is lying, இப்பொழுது வியாதி உள்ளவர்கள் எங்கே Lord படுத்து Jesus, we கிடந்தாலும் call upon you. ஆண்டவரே இயேசுவை நோக்கி You love this கூப்பிடுகிறோம். world so much. இந்த உலகத்தை இவ்வளவாய் You நேசித்தீரே. came into this world to save this இந்த world. உலகத்தை ரட்சிக்கும்படி உலகில் You வந்தீரே. didn't come into this world to destroy this world. இந்த உலகத்தை அழிக்கவா உலகத்துக்கு You didn't வந்தீர். come to condemn this world. உலகத்தை ஆக்கினைக்குள் தீர்க்க But உலகத்துக்கு according to வரவில்லையே. your word, you came to love this world. ஆனால் உம்முடைய வார்த்தையின்படி உலகத்தை நேசிக்க You are a வந்தீர். friend of sinners. நீர் பாவிகளின் சிநேகிதர். You came to heal the நீர் world. உலகத்தை குணமாக்க You வந்தீர். came to save the world. உலகத்தை ரட்சிக்கும்படி அல்லவா Right now, வந்தீர். according to Malachi 4:2, இப்பொழுது மல்கியா 4:2 படி I call upon the Son of Righteousness நீதியின் சூரியனை to rise up with கூப்பிடுகிறேன். healing in His உம்முடைய wings சட்டங்களில் இருக்கும் ஆரோக்கியத்தோடு over every எழுந்தருளுவீராக. hospital bed, மருத்துவமனைகளில் over படுக்கைகளிலே every sick person who is quarantined at home, வீட்டிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் வியாதியுள்ள ஒவ்வொருவர் wherever மேலும் they are lying right now. இப்பொழுது எங்கே முடங்கி In கிடந்தாலும் Jesus' mighty name, இயேசுவின் வல்ல let the நாமத்தினாலே power of God flow into them. தேவ வல்லமை உள்ளுக்குள் Let the healing பாய்வதாக. power of God enter into their sick bodies. குணமாக்கும் தேவ வல்லமை உள்ள I வியாதியுள்ள command சரீரங்களுக்குள் perfect healing பிரவேசிக்கட்டும். right now. நிரந்தரமான சுகத்தை இப்பொழுதே Every கட்டளையிடுகிறேன். level that is wrong, தவறாய் இருக்கிற எல்லா அளவுகளும் oxygen level that is wrong, குறைந்து போயிருக்கும் ஆக்ஸிஜன் right அளவுகள் எல்லாம் now, இப்பொழுது I command you to become normal. இயல்பு நிலை I கொண்டு command the கட்டளையிடுகிறேன். oxygen level to rise up. ஆக்ஸிஜன் நிலை Let உயரும்படி every lung ஜெபிக்கிறேன். rise up. எல்லா நுரையீரலுக்குள்ளும் Rise உயர்த்தப்படட்டும். up எழும்புங்கள். in Jesus' இயேசுவின் name. நாமத்தில் Let the அதிகரிப்பதாக. oxygen level rise up in every lung, எல்லா நுரையீரல் ஆக்ஸிஜன் அளவு in every அதிகரிப்பதாக. body. எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளும் even without oxygen cylinders. ஆக்ஸிஜன் உருண்டை இல்லாமலே People who are looking for oxygen but not able to find it. ஆக்ஸிஜனை தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் Let the திணறுகிறவர்களுக்குள்ளும் angels of the Lord go and stand right next to them. தேவதூதர்கள் போய் அவர்கள் பக்கத்தில் Let the hand of the நிற்பார்களாக. Lord come upon them. கர்த்தருடைய கரம் அவர்கள் மீது Like வருவதாக. in Jesus' mighty name, இயேசுவின் வல்ல I command நாமத்தினாலே the levels to rise up. எல்லா அளவுகளும் Oh, in all those அதிகரிப்பதாக. bodies, சரீரங்கள் எல்லாம் whether they குணமாக்கும். know you or don't know you, அறிந்திருக்கிறார்களோ இல்லையோ let the oxygen level in their body rise அவர்கள் up. சரீரத்தின் ஆக்ஸிஜன் அளவு I ask for அதிகரிப்பதாக. your huge miracle right ஆண்டவரே now. இந்த பிரம்மாண்டமான அற்புதத்தை Mass நடப்பிப்பீராக. healings right இப்பொழுதே now. திரள் கூட்ட We மக்கள் declare mass ஆரோக்கியப்படையட்டும். healing right திரள் கூட்ட now. ஜனங்களுக்கு சுகத்தை We இப்பொழுதே declare mass கட்டளையிடுகிறோம். cleansing right திரள் now. கூட்ட சுத்திகரிப்பை இப்பொழுதே Let the கட்டளையிடுகிறோம். cleansing of the Lord come upon this city of Chennai. கர்த்தருடைய சுத்திகரிப்பு இந்த சென்னை மாநகரத்தின் மீது Let the இறங்குவதாக. cleansing of the Lord come upon Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டின் மீது கர்த்தருடைய
கர்த்தருடைய சுத்திகரிப்பு Cleansing of the உண்டாவதாக. Lord upon every state in India. இந்தியாவின் மாநிலங்களில் எல்லாம் கர்த்தருடைய சுத்திகரிப்பு Call upon the உண்டாவதாக. cleansing of the Lord upon every nation of this இந்த world. உலகத்தின் எல்லா தேசங்கள் மீதும் கர்த்தருடைய சுத்திகரிப்பை Let there be a கட்டளையிடுகிறேன். washing with the water. உம்முடைய ஜலத்தினாலே Let there கழுவப்படுவதாக. be a sprinkling of the உம்முடைய blood. இரத்தம் By தெளிக்கப்படுவதாக. the power of the blood of இயேசுவின் Jesus. இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே. Lord, according to your உம்முடைய power, வல்லமையின்படியே we கர்த்தாவே. declare they are healed in Jesus' இயேசுவின் name. நாமத்தில் They are குணமானார்கள். healed in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் சுகமானோம். Revelation 12:11 says, வெளிப்படுத்தல் 12:11 they சொல்கிறது. overcame him by the blood of the Lamb. ஆட்டுக்குட்டி இரத்தத்தினால் அவர்கள் அவனை ஜெயித்தார்கள். Today, இன்றே by the blood of the Lamb, ஆட்டுக்குட்டியின் by the இரத்தத்தினாலே, power of the blood of Jesus, இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமையினாலே we are overcoming this இந்த coronavirus. கொரோனா தொற்றுக்கிருவை நாங்கள் மேற்கொண்டு Today we are ஜெயிக்கிறோம். overthrowing it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் இன்னைக்கு நாங்கள் அதை We are bringing it கவிழ்க்கப்படுகிறோம். down today in Jesus' இன்னைக்கு name. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் We are வெளியேற்றுகிறோம். tearing down that principality and power right now in Jesus' எல்லா name. துரைத்தன அதிகார வல்லமை இயேசுவின் I am நாமத்தில் calling upon the light of மூலமாக்குகிறோம். heaven to shine into this world in Jesus' name. பரலோகத்தின் பேரொளி இயேசுவின் நாமத்தில் உலகத்தில் I call upon the பிரகாசிப்பதாக. blessing of God to come upon every economy. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லா பொருளாதாரங்கள் மீது இறங்குவதாக. Industries that are dead right now. இப்போதைக்கு நசிந்து I கொண்டிருக்கும் speak தொழில்துறைகளுக்குள் ஜீவனை I கட்டளையிடுகிறேன். speak life into every industry. எல்லா தொழில்துறைகளுக்குள்ளும் ஜீவனை Travel கட்டளையிடுகிறேன். industry that is dead in many nations. பல தேசங்களில் ஒன்றுமில்லாமல் I போய்விட்ட declare பயணத்தின் resurrection. நிறுவனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் Let the உயிர்த்தெழுந்தார்கள். resurrection power of God தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் come upon the வல்லமையினாலே travel industry. எல்லா பயண Oh, the தொழில்துறைகளுக்கும் enemy has இறங்குவதாக. told to stop people from traveling. மக்கள் பயணிக்க கூடாதபடி தடுத்து Devil, I rebuke you. பொல்லாத பிசாசே, Devil, I rebuke you. பிசாசே, Get out of the விலகி போ. airways in Jesus' எல்லா name. காற்று வான்வெளிகளை விட்டு வெளியேறு I இயேசுவின் declare நாமத்தினாலே. people will travel. பயணிக்கிற ஜனங்கள் I call கட்டளையிடுவார்கள். upon hope. I open the travel right now. இப்பொழுதே பயண நிலைகளை I திறந்து open the விடுகிறேன். travel industry right now. இப்பொழுதே பயண ஏற்பாட்டுகளுக்கு By திறந்து the authority வாசல் given to me with the King of Kings and the Lord of Lords. ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தனுக்கு I open, I declare opening of the travel industry. மீண்டும் ஒரு முறை கூட பயண தொழில்துறை எங்கும்படி I கட்டளையிடுகிறேன். declaring opening of airports. எல்லா விமான நிலையங்களும் திறக்கும்படி I கட்டளையிடுகிறேன். declaring start of all the airlines. எல்லா விமான நிலையங்களும் சேவையை I call திறக்கும்படி upon vehicles to கட்டளையிடுகிறேன். go all over the உலகம் world. முழுவதும் தேவதூதர்கள் I இறங்குவார்கள். declare the travel industry will flourish பயண தொழில்துறை மீண்டும் தழைப்பதாக. more than ever before. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு செழிக்கட்டும். People will prosper. மக்கள் Lord, செழித்தோங்குவார்கள். in your word, in Psalm 121:8, 121:8 சொல்லும் வசனத்தின்படியே it says, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in. கர்த்தரின் போக்கையும் வரத்தையும் காப்பார். It's talking about travel industry. அது பயண தொழில்துறை குறித்து அல்லவா It சொல்லுகிறது. says, the Lord will preserve. கர்த்தர் காப்பார். You're going out and you're coming in. உங்கள் போக்கையும் வரத்தையும் காப்பார். The Lord will preserve, protect your return ticket. கர்த்தர் உங்களுடைய திரும்பி வருகிற பயணத்தை The Lord will protect you while you're going to that place. நீங்கள் அங்கே போகும்போது கர்த்தர் உங்களை காப்பார். The Lord will safely keep you in that place. உங்களை அங்கே சுகபத்திரமாய் கர்த்தர் And He will காத்துக்கொள்வார். safely bring you back to where you need to come. நீங்கள் வர வேண்டிய இடத்துக்கு சுகமாய் உங்களை திரும்பி கொண்டு In வந்து Jesus' சேர்ப்பார். mighty name, இயேசுவின் வல்ல I call நாமத்திலே upon Psalm 121:8. 121 சங்கீதம் 8 வசனத்தை I declare the கூப்பிடுகிறேன். power of that scripture அந்த வசனத்தின் வல்லமையை over the travel பறைசாற்றுகிறேன். industry all over the world. உலகம் முழுவதற்கு எல்லா பயண The travel ஏற்பாடுகள் industry மீதும் that's been disrupted. முழுவதுமாக காலி துவசம் செய்யப்பட்ட All over the world. உலகம் I முழுவதுமாக put an end to that right now. இப்பொழுதே அந்த In கேடுக்கு ஒரு முடிவு Jesus' உண்டாக்குகிறேன். name, இயேசுவின் I நாமத்தினாலே restart it. நான் மறுபடியும் Let there be a துவக்குகிறேன். restarting. ஒரு புதிய Let there be a துவக்கம் restarting. உண்டாகட்டும். ஒரு புதிய துவக்கம் Oh, உண்டாகட்டும். let the engines restart right now. இப்பொழுது என்ஜின்கள் I ஆரம்பிக்குவதாக. declare green signal right now. இப்பொழுது நான் பச்சை விளக்கை கட்டளையிடுகிறேன். The devil will not disrupt the travel anymore. இனி பயணத்தை கொள்ளாத பிசாசு இடையூறு People will ஏற்படுத்துவதில்லை. not get sick in the travel anymore. பயணிக்கிற மக்கள் இனி வியாதிப்படுவதில்லை. So I declare sickness free travels. வியாதி இல்லாத பயணங்களை Sickness free கட்டளையிடுகிறேன். business trips. நோயற்ற பயண தொழில் ரீதியான Sickness free கட்டளையிடுகிறேன். vacation. நோய் இல்லாத Sickness free விடுமுறைகள். traveling. நோய் இல்லாத Whether they பயணங்கள். travel by 4-wheeler or 2-wheeler or by walking or by plane or ship. 4 சக்கரமோ 2 சக்கரமோ நடந்தோ கப்பலோ விமானமோ People who travel by train. மக்கள் ரயிலில் பயணித்தாலும் I declare safe travel. சுகபத்திரமான பயணத்தை Safe கட்டளையிடுகிறேன். travel. பாதுகாப்பான According to பயணம். Psalm 121:8. 128 வசனத்தின்படி. Oh, thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. By your stripes we are healed. உம்முடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமானோம். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you. Hallelujah. Shall we claim in faith that God has given us? விசுவாசத்தோடு நம்ம கொடுத்து விட்டார் என்று Shall we உறுதி declare கூறுவோம். something? ஒன்றை We're அறைகூவமா going to start declaring this. இப்பொழுது நாம் இதை பிரகடனம் பண்ணுவோம். Whatever the statistics we have been reading in the newspaper, செய்தித்தாளிலே என்ன புள்ளிவிவரங்களை படித்துக் we want கொண்டிருந்தாலும் a negative graph. நமக்கு ஒரு எதிர்மறையான All வரைபடம் this தேவை. time, we've இதுவரைக்கும் been seeing the graph go like this. எல்லா வரைபடமும் கீழ இறங்கி But கொண்டிருக்கதான் as when பார்த்தோம். people of God, ஆனால் தேவ ஜனமாக when they humble themselves, தங்களை and தாழ்த்தும் போது when they intercede and pray, அவர்கள் மன்றாடி the ஜெபிக்கையில் Lord will heal the land. கர்த்தர் தேசத்தை And because ஆரோக்கியமாக்குவார். of
of that, what are we going to see? அது நிமித்தம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? Can you see it in faith? விசுவாசத்துல பார்க்கறீங்களா? Can you see it in your faith eyes? விசுவாச கண்ணால் பார்க்க முடிகிறதா? வேதம் சொல்லுகிறது. Calling out for those things which do not exist as though they are. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழையுங்கள். Call out for those things. அவர்களை கூப்பிட What are we போகிறோம். calling out for? எதை கூப்பிடுறோம்? We are going to see a negative graph. அப்படியே தலைகீழான Are we going to வரைபடம். see a graph? என்ன வரைபடம் பார்க்க போறோம்? Start seeing a graph. எப்படிப்பட்ட வரைபடம் தெரியுமா? Say there are no more deaths. இனி மரணமே இல்லைங்கிற வரைபடம். Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that? நம்புறீங்களா இதை? விசுவாசிக்கிறீர்களா? இப்பொழுது இனி மரணம் இல்லை. The devil cannot steal the life of the people of God. தேவனுடைய உயிரை பிசாசு சூறையாட முடியாது. We're going to see. நாம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். விசுவாசத்தோடு. விசுவாசத்தோடு. Hallelujah. 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 We're going to see பார்ப்போம் economical growth. பொருளாதார வளர்ச்சியை. We're going to see. நாம் இதை பார்க்க போகிறோம். Stocks go high. Amen. The stock market go high. பங்கு சந்தை மதிப்பு உயரும். We're going to see. நாம் இதை பார்க்க போகிறோம். Investments being preserved. முதலீடுகள் மூலதனங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நாம் காண போவது என்ன? Real estate prosper. நிலம் தொழில் உயரும். We're going to see. நாம் எதை பார்க்க போகிறோம்? Restaurant business grow high. எல்லா தொழில் வீதியும் உயரும். We're going to see service business. நாம் மக்கள் சேவை பணி உயர்வதை It's going பார்ப்போம். to go high. அது உயர்ந்து சிறக்கும். Do you believe that? நம்புறீங்களா? Let's declare. அறிக்கையிடுவோம். What is your business, my dear brother, my dear sister? இரண்டு சகோதரனே சகோதரி என்ன தொழில் வியாபாரம் What செய்றீங்க? kind of a company are you working for? என்ன விதமான நிறுவனத்துக்கு பணி செய்கிறீர்கள்? We're going to start declaring. இப்பொழுது There is a அறைகூவோம். growth. ஒரு வளர்ச்சி. There is a growth. ஒரு வளர்ச்சி I உண்டாகிறது. am seeing a growth. வளர்ச்சியை நான் பார்க்கிறேன். Because of the power of the Almighty God. சர்வவல்ல தேவனுடைய வல்லமையினாலே. Hallelujah. Hallelujah. Shall we clap our hands? கரங்களை தட்டுவோம். Give God the glory. மகிமை தேவனுக்கு Give God செலுத்துவோம். the glory. மகிமை Give தேவனுக்கு. God the glory. மகிமை தேவனுக்கு. Give God the glory. தேவனுக்கு மகிமை. He is the God who reigns. அவர் அரசாளும் The தேவன். maker. அவரே Oh, உண்டாக்குகிறவர். hallelujah. Hallelujah. Psalm 121:5 says, 121 சங்கீதம் 5 I want you to வசனம் hold on to சொல்கிறது. these scriptures. இந்த வசனங்களை It கைப்பிடித்துக் says, the Lord கொள்ளுங்கள். is thy keeper. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். The Lord is thy shade upon thy right hand. கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. Verse 7 says, the Lord shall preserve thee. 7ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் உன்னை The காக்கிறவர். Lord shall preserve thee from all evil. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கு விலக்கி காப்பார். Evil can come in any form. அது தீமை எந்த விதத்திலும் It does வரலாம். not matter. அது ஒரு பொருட்டு இல்லை. But the Lord shall preserve thee from all evil. ஆனால் கர்த்தரோ எல்லா தீங்குக்கும் உங்களை விலக்கி He காப்பார். shall preserve thy soul. அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். Hallelujah. ஹalleluya. தீங்கும் என்னை அணுகாமல் ஆத்துமாவை காக்கும் என் தேவன். தீங்கும் என்னை அணுகாமல் போகையும் வரத்தையும் பத்திரமாக காப்பாரே இது முதலா. போகையும் வரத்தையும் விசுவாசத்துடன் பாடுவோமா? பத்திரமாக காப்பாரே இது முதலா. எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராயன் கண்களை ஏறெடுப்பேன். Hallelujah. ஹalleluya. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. We are going to participate in the Lord's table now. இப்போது கர்த்தருடைய திருப்பந்தியிலே நாம் பங்கு பெறப் போகிறோம். What we are enjoying is the power of the new covenant. புதிய உடன்படிக்கையின் வல்லமையை தான் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Even though we are washed by the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்டு When இருந்தாலும் we come to participate in the Lord's table, கர்த்தருடைய திருப்பந்தியில் பங்கு பெறும்போது the scripture clearly warns us வசனம் தெளிவாக எச்சரிக்கிறது. that we should not do it unworthily. அபாத்திரராய் அதில் பங்கு பெறக்கூடாது. Shall we ask the Lord to once again wash us with His precious blood? விலையேற
விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தால் கர்த்தர் ஒருமுறை கூட கழுவும்படி கேட்போம். Heavenly Father, we come before you. பரலோக பிதாவே உமக்கு முன்பாக Lord, we வருகிறோம். come and fall at the feet of the cross. வந்து சிலுவையின் அடிவாரத்தில் விழுகிறோம். Lord, we ask that once again you forgive all our sins, shortcomings and iniquities. எங்கள் பாவங்கள், குற்றம், குறைகள், அக்கிரமங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் மன்னித்தருளும்படி ஒருமுறை கூட Forgive மன்றாடுகிறோம். all our transgressions. எங்கள் மீறுதல்களை எல்லாம் மன்னியும். Forgive all our disobedience. எங்கள் கீழ்ப்படியாமைகளை எல்லாம் Things we மன்னித்தருளும். did knowingly, unknowingly against your word. உம்முடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த காரியங்களை Forgive us, மன்னியும். Lord. எங்களை மன்னித்து விடும் ஐயா. Wash us with your precious blood. விலையேறப்பெற்ற உம்முடைய இரத்தத்தால் எங்களை கழுவுங்க ஆண்டவரே. Cleanse us. எங்களை சுத்தம் பண்ணுங்க. Purify us. எங்களை தூய்மையாக்குங்க. Sanctify us with your blood. உம்முடைய இரத்தத்தால் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. Lord, thank you for this privilege, this opportunity of participating in your table. உம் திருப்பந்தியில் பங்கு பெறுவதற்கு கிடைத்த இந்த பொன்னான வாய்ப்பின் சாக்கியத்துக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். Lord, we declare the bread and the wine, we lift it up before you. இந்த அப்பத்தை ரசத்தை உமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே. Let it truly be your body that was broken for us. மெய்யாகவே எங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட உம்முடைய திரு சரீரமாகவே இது இருப்பதாக. Even as we partake of that wine, இந்த திராட்சை ரசத்தை நாங்கள் பானம் பண்ணும்போது let it be your blood, Lord Jesus, that was shed for us. ஆண்டவராகிய இயேசுவே எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட உம்முடைய திரு இரத்தமாகவே இது இருப்பதாக. Lord, as we partake of this bread, இந்த அப்பத்தை நாங்கள் புசிக்கும் போது let us become one with you. உம்மோடு நாங்கள் ஒன்றித்து விடுவோமாக. As we partake of that blood, wine that represents your blood, உம்முடைய திரு இரத்தத்துக்கு அடையாளமான இந்த ரசத்தை நாங்கள் பானம் பண்ணும் போதும் every power, sin, devil and the world has over us, their sickness be destroyed. பாவம், பொல்லாத பிசாசு, இந்த உலகத்தின் ஆதிக்கம் எங்கள் மீது இருக்கிற சக்திகள் இப்பொழுதே அழிவதாக. And let the Holy Spirit take full control over our lives. பரிசுத்த ஆவியானவர் வாழ்க்கையின் முழு பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக. More than anything, draw us closer to you. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் உங்கள் அருகாமையில் எங்களை கிட்ட இழுத்துக் A little bit கொள்ளுங்க. closer than ever before. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாயும் கிட்ட செருங்கி Help us சேரட்டும். to walk with you. உம்மோடு நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Help us to be found in you. உம்மிலே நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். And we want Christ alone living in us. கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே எங்களிலே ஜீவிக்க வேண்டும். Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Father. நன்றி தகப்பனே. The scripture says, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, in the same night that our Lord Jesus Christ was betrayed, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே he says he took the bread, அவர் அப்பத்தை எடுத்து when he had given thanks, ஸ்தோத்திரம் பண்ணின பின்பு he break it அந்த அப்பத்தை பிட்டார். and he said, take, eat. இதை வாங்கி புசியுங்கள். This is my body which is broken for you. இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய திரு சரீரமாய் இருக்கிறது என்றார். He said, do this in remembrance of me. என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். Shall we all tell the Lord Jesus Christ, Lord, thank you. எல்லாரும் ஆண்டவர் இயேசுவை பார்த்து நன்றி என்று சொல்லுவோமா? Thank you for your love towards us. எங்கள் மீது இருக்கும் அன்புக்காக நன்றி Thank ஆண்டவரே. you for your allowing your body to be broken for us. எங்களுக்காக உம்முடைய திரு சரீரம் நொறுக்கப்பட ஒப்புக்கொடுத்தீரே நன்றி. Thank you for calling us to your table. எங்களை உம்முடைய திருப்பந்தி கழைத்ததற்காக நன்றி With சொல்லுகிறோம். gratitude in our hearts, இதயத்திலே நன்றி நிறைந்தவர்களாய் we participate in it, Lord. இதில் நாங்கள் பங்கு பெறுகிறோம் கர்த்தாவே. Shall we partake of the bread thankfully? நன்றி நிறைந்தவர்களாய் இந்த அப்பத்தை புசிப்போம். In the same manner, அந்தபடியே the Lord also took the cup. கர்த்தர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து Scripture says, when he had supped, அவர் பானமடின பின்பு he said, this cup is the New Testament in my blood. இந்த பாத்திரம் என்னுடைய இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் இருக்குது என்று சொல்லி He said, this do ye as often as you can in remembrance of me. இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை ஆசரியுங்கள் என்றார். Shall we say, Lord, thank you for your blood. கர்த்தாவே உங்க இரத்தத்துக்காக நன்றி என்று சொல்லுவோமா? Thank you for all the pain you took upon us yourself. உம் மீது ஏற்றுக்கொண்ட எல்லா கோர வேதனைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for taking the punishment of our sin upon yourself. எங்கள் பாவத்தின் அகோர தண்டனைகள் எல்லாம் உம் மீது ஏற்றுக்கொண்ட தயவுக்கு நன்றி. Thank you for giving us your righteousness. உம்முடைய நீதி எங்களுக்கு கொடுக்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for connecting us with the Heavenly Father. பரம தகப்பனோடு எங்களை இணைத்ததற்காக நன்றி. Thank you for shedding your precious blood just for us. எங்களுக்காகவே உம்முடைய விலையேறப்பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தினதற்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். With gratitude in our heart, shall we partake of this wine? இருதயத்திலே நன்றியுள்ளவர்களாய் இந்த திராட்சை ரசத்தை பானம் பண்ணுவோம். May the Lord bless you and be with you. கர்த்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Hallelujah. ஹalleluya. We welcome you all to the Sunday morning service. இந்த ஞாயிறு காலை ஆராதனைக்கு உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We are so glad that you can join us today. இன்னைக்கு எங்களோடு இணைந்து கொண்டது நினைத்து மிகுந்த சந்தோஷம். On behalf of Pastor Caleb Joshua, பாஸ்டர் காலேப் ஜோஷுவா அவர்கள் we சார்பாக are so glad that you joined with us and you prayed along with us. எங்களோடு இணைந்து எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபித்தது எங்களுக்கு மிகுந்த The சந்தோஷம். service is almost over. ஏறக்குறைய ஆராதனை நிறைவுக்கு வந்து விட்டது. Just a few announcements ஒரு சில அறிவிப்புகள் மாத்திரம். and then we'll finish and we'll pray and we'll finish the service. அதை தொடர்ந்து இறுதி ஜெபத்தோடு ஆராதனை முடிப்போம். Hallelujah. ஹalleluya.
ஹalleluya. God is a good God. கர்த்தர் நல்லவர். In Genesis we read, ஆதியாகமத்தில் படிக்கிறோம், especially 6, 7 and 8 chapters, அதிலும் குறிப்பாக 6, 7, 8 அதிகாரங்களில் how God preserved Noah and his family. நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் தேவன் எப்படி பாதுகாத்து காப்பாற்றினார் என்று So பார்க்கிறோம். beautifully he did that. மிகவும் அழகு அருமையாய் செய்தார். But then what happened after they land safely? அவர்கள் சுகமாய் வந்து தரையிறங்கின பின்பு நடந்தது என்ன? Now it's everything is a new beginning. எல்லாமே ஒரு புதிய துவக்கம். இப்பொழுது We read chapter 8 verse number 20. 8ஆம் அதிகாரத்தின் 20ஆம் வசனத்தில் What did படிக்கிறோம். Noah do? நோவா என்ன செய்தார்? Noah built an altar for the Lord. நோவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி And he offered burnt offerings on the altar. அந்த பலிபீடத்திலே அவர் தகன பலி The செலுத்தினார். next verse says, அடுத்த வசனம் the Lord சொல்கிறது, smelled the soothing aroma. சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் He முகர்ந்தார். was able to smell the beauty of the offering. அந்த தகன பலியின் அந்த அருமை அவரால் சுகந்த வாசனையாக முகர முடிந்தது. God has preserved you and me today. உங்களையும் என்னையும் இன்றைக்கு தேவன் காப்பாற்றி And வைத்திருக்கிறாரே. just like how we have prayed, ஜெபித்தபடியே He's going to preserve our nation, நம் தேசத்தை காப்பாற்ற போகிறார். our city, பட்டணத்தை and பாதுகாப்பார். the world. உலகத்தையே பாதுகாப்பார். Hallelujah. ஹalleluya. Do you believe that? இதை நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? Do you believe இதை that? நம்புறீங்களா நீங்க? Hallelujah. ஹalleluya. Your prayer is so powerful. வல்லமையாக ஜெபித்திருக்கிறோம். Your prayer has been heard. ஜெபம் கேட்கப்பட்டு And விட்டது. God has answered our prayers. தேவன் ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்து So விட்டார். this morning, இந்த காலை shall we நேரத்தில் take our tithes and offerings in our நம்முடைய hands? காணிக்கை தசமங்களை And எடுத்துக்கொள்வோம். let it become a sweet smelling aroma before Him. அது ஒரு குன்பாக ஒரு இனிய சுகந்த நறுமண வாசனையா எழும்பட்டும். Shall we pray now? இப்பொழுது ஜெபிப்போமா? Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, thank you once again ஒரு முறை கூட நன்றி for the சொல்லுகிறோம். life that you've given us. எங்களுக்கு கொடுத்த ஜீவனுக்கு நன்றி. Thank you for preserving us. எங்களை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறதற்காக And நன்றி. just like Noah, நோவாவை we போலவே have come to give you our offerings எங்கள் காணிக்கைகளை உமக்கு படைக்க because வந்திருக்கிறோம். our hearts are filled with எங்கள் gratitude. இருதயம் நன்றினால் நிரம்பி இருக்கிறதப்பா. Lord, we pray, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் let ஆண்டவரே. it smell before you, உமக்கு முன்பாக சுகந்த வாசனையா something இருக்கட்டும். very pleasant before you. உமக்கு மிகவும் இன்பமானதா இருக்கட்டும். Take our offerings, எங்கள் காணிக்கைகளை bless அங்கீகரியும். it, அதை ஆசீர்வதியும். break it, அதை பிட்டு multiply it, பெருக பண்ணும். and let your kingdom of God be established. தேவ ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதாக Cover everyone with your precious blood. அனைவரையும் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினால் காத்துக்கொள்ளும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. Amen and amen. ஆமென் ஆமென். Now we'll be singing a small song. இப்போது ஒரு சிறு பாடலை பாட போகிறோம். During that time you can give your tithes and offerings. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் காணிக்கை தசமபாகங்களை The செலுத்தலாம். instructions will be displayed on the screen. அதற்கான வழிமுறைகள் திரையில் இப்பொழுது காண்பிக்கப்படும். ஆராதனை உமக்கே, 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 ஆராதனை உமக்கே. Hallelujah. ஹalleluya. Today being the second Sunday of this month, இன்றைக்கும் இது மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறாய் we இருக்கிறபடியால் would like to pray for all those who are celebrating their birthdays and anniversaries in this month of May. இந்த மே மாதம் தங்கள் பிறந்த நாள் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிற அனைவருக்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்க I know விரும்புகிறோம். so many of you are celebrating your birthdays and anniversaries. உங்களில் அநேகர் பிறந்த நாள் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறீர்கள். So now we'll pray for those who are celebrating the birthdays and anniversaries. பிறந்த நாட்கள் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுவதற்காக இப்பொழுது We ஜெபிப்போம். wish you a wonderful year. ஒரு அற்புதமான ஆண்டாயமைய May God வாழ்த்துகிறோம். bless you. கர்த்தர் உங்களை Make ஆசீர்வதிப்பாராக. it a fantastic year. இதை ஒரு பிரமாதமான ஆண்டாக அமைத்து Shall we close கொடுப்பாராக. our eyes? கண்களை மூடுவோமா? Heavenly Father, பரலோக we பிதாவே, thank you once again for your love for us. ஒரு முறை கூட எங்கள் மீது இருக்கும் அன்புக்காக நன்றி Even சொல்லுகிறோம். now, இப்போதும் we கூட especially pray for those people who are celebrating their birthdays and anniversaries. தங்கள் பிறந்த நாட்கள் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவருக்காக விசேஷமாய் We ஜெபிக்கிறோம். are so grateful for your life. உம்முடைய ஜீவ நிறைவுக்கு மிகுந்த நன்றியுள்ளவர்களாய் We இருக்கிறோம். pray நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். that you will surprise them. கர்த்தர் அவர்களை வியப்பில் Grant ஆழ்த்தும். the desires of the heart. இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அருள் செய்யும். Draw them closer to you உம் அருகே கிட்ட இழுத்துக் கொள்ளும். and give them the choicest blessing, Lord. உச்சிதமான ஆசீர்வாதங்களால் உங்களை மகிழ்வியும். Make it a blessed day. இதை ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாய் And a மாற்றிக் blessed கொள்ளும். year. ஆசீர்வாதமான ஆண்டாய் அமைத்துக் As a கொள்ளும். church, சபையாராக we bless them, and we bless them. நாங்கள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம், We ஆசீர்வதிக்கிறோம். give you all the glory. மகிமையெல்லாம் உமக்கே. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். We've been thanking God for different things every week. வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி So today வருகிறோம். we're going to thank God for something. இன்றைக்கும் ஒரு காரியத்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல In 2 போகிறோம். Chronicles chapter number 16 and verse number 9, 2 நாளாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தின் 9ஆம் வசனத்தில் it's a very familiar verse. எல்லாருக்கும் தெரிந்த The வசனம். Bible says, வேதம் "For சொல்லுகிறது, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth
கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. எதற்கு? Do you know why? ஏன் தெரியுமா? To show himself strong on behalf of whose heart is loyal to him. தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி உலாவுகின்றன. So today we're going to thank God for his eyes. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய கண்களுக்காக நன்றி சொல்ல போகிறோம். Because his eyes are watching over us. அவருடைய கண்கள் நம்மை கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன. Continuously. நித்தமும் பார்க்கின்றன. To and fro. அங்கும் இங்குமாக. Every city. எல்லா பட்டணங்களையும், every country. எல்லா தேசங்களையும், wherever you might be. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி. The Lord's eyes are watching over you. கர்த்தருடைய கண்கள் உங்களை கவனித்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன. ஹalleluya. Do you know why? ஏன் தெரியுங்களா? He's going to prove himself strong on your behalf. உங்கள் சார்பில் அவர் தம்மை வல்லவராக நிரூபிக்க போகிறார். So let's thank God. நாம் தேவனுக்கு நன்றி சொல்வோம். This week. இந்த வாரம் For முழுவதும் his eyes that are upon us. நம்மையே நோக்கி கொண்டிருக்கிற கண்களுக்காக நன்றி சொல்வோம். Hallelujah. ஹalleluya. And as you all know, நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி today is Mother's Day. இந்நாள் தாய்மார்கள் தினம். Hallelujah. ஹalleluya. We want to wish all the mothers எல்லா தாய்மார்களையும் and வாழ்த்துகிறோம். grandmothers பாட்டியம்மாக்களையும் வாழ்த்துகிறோம். happy Mother's Day. ஒரு இனிய தாய்மார்கள் தினம் உண்டாகட்டும். We are so thankful to God தேவனுக்கு மிகவும் நன்றியா for இருக்கிறோம். all your love and sacrifice. உங்கள் எல்லாருடைய அன்புக்காக தியாகத்துக்காக நன்றி. Hallelujah. Hallelujah. You are such a blessing to us. நீங்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கிறீர்கள். And as we have been announcing earlier, ஆரம்பத்திலிருந்து அறிவித்து வந்தபடியே we told you to write an article about how blessed you are because of your mom. உங்கள் தாயார் நிமித்தம் நீங்கள் எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதை குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லியிருந்தோம். So wonderful. மிகவும் அற்புதம். Many of you written in English and in Tamil. அநேகர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் எழுதி இருந்தீர்கள். So it was, everything was so wonderful. எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. We have very talented writers in our church. மிகவும் திறமையுள்ள எழுத்தாளர்கள் சபையிலே It was மலிந்திருக்கிறீர்கள். also very emotional to read those. அதை படிக்கும் பொழுது மிகவும் உணர்ச்சிவசமா இருந்தது. Very soulful. மிகவும் ஆத்தும நிறைவா இருந்தது. They wrote it with a grateful heart. நன்றியுள்ள இதயத்தோடு எழுதி So இருந்தார்கள். we had to give it to many judges to do the right judging. ஆகவே சரியான கட்டுரையை தேர்ந்தெடுக்க அநேக ஆட்களிடத்தில் அது கொடுத்து பார்க்க வேண்டியதா When இருந்தது. we gave it to our judges, அதை நியாயந்திருக்க மக்களிடத்தில் கொடுத்த போது it was very anonymous. We didn't write your names. உங்கள் பெயரை எழுதாமலே நடுவர்கள் வசம் கொடுத்தோம். So we only went by numbers 1 2 3 4 5. 1 2 3 என்று வரிசை இலக்கமாக தான் கொடுத்தோம். And everybody unanimously selected a few people. எல்லாருமே ஏகமனதாக சிலரையே We தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். will display the winner now. இப்பொழுது அதிலே வெற்றியாளரை அறிவிக்கிறோம். But everyone is a winner. எல்லாருமே ஒரு கோணத்தில் வெற்றியாளர்கள் தான். Every article is so beautiful. அனைவருடைய கட்டுரையும் அழகுற அமைந்தது. If you give us permission, நீங்கள் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தால் we would like to write those articles in our newsletter. நம்முடைய செய்தி மடலிலே அந்த கட்டுரைகளை நாங்கள் பதிவிட விரும்புகிறோம். But above all, எல்லாவற்றுக்கும் we மேலாக thank God for the wonderful talent that God has given you. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் இந்த அருமையான தாளந்துக்காக நன்றி And சொல்லுகிறோம். also the grateful heart. அதோடு நன்றியுள்ள இதயத்துக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. God is so good. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவருங்க. Many of you ordered the Mother's Day baskets. அநேக தாய்மார்கள் தின விசேஷத்தை கூடைக்காக ஆர்டர் கொடுத்திருந்தீர்கள். I'm sure your family will be delighted right now. இந்த நேரத்துக்கு உங்கள் குடும்பம் மிகவும் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். Even if you didn't order, ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி முன் ஆர்டர் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் give something to them. ஏதாவது உங்களுக்கு பரிசளியுங்கள். God is so good. கர்த்தர் ரொம்ப God நல்லவர். has been so good to us. கர்த்தர் நமக்கு ரொம்ப நல்லவராக Every one இருந்திருக்கிறார். of you is so special. நீங்கள் அனைவருமே எங்களுக்கு விசேஷமானவர்கள். சில Some வேளைகளில் of you might feel lost. உங்களில் சிலர் ஏதோ காணாமல் போன மாதிரி There நினைக்கலாம். is a verse in Luke chapter 13. லூக்கா 13ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது. We read a story about a woman. ஒரு ஸ்திரியை குறித்து அங்கே படிக்கிறோம். In verse number 11 it says, 11ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, this particular woman, இந்த குறிப்பிட்ட சகோதரி she had a spirit of infirmity. பலவீனப்படுத்துகிற ஆவினாலே And பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். because of that, what happened to her? அது நிமித்தம் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது She என்றால் was bent over. அவர்கள் கூனி குறுகி That போயிருந்தார்கள். means she was just bending like this. அவ எப்பொழுதுமே கூனி தான் இருப்பார்கள். And the verse says, வசனம் சொல்லுகிறது, and she was not able to raise herself up. எவ்வளவேனும் நிமிரக்கூடாத கூனியா இருந்தார்கள். The Lord put in my heart கர்த்தர் இதயத்துக்குள் ஒரு பாரத்தை that when வைத்தார். she was bent over, அவர்கள் அப்படி கூனி குறுகி கிடந்த போது she loses her visibility. தன்னுடைய பார்வையையே பறிகொடுத்திருந்தார்கள். She's not able to see the whole picture. முழு காட்சியையும் தெளிவாக பார்க்க முடியாத வேதனை. In other words, வேறு வார்த்தையில் she சொல்வேனானால் lost her vision. அவருடைய பார்வையே பறிபோய் விட்டது என்பே. She didn't lose her vision from the beginning. ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த கண் பார்வை அவர்கள் பறிகொடுக்கவில்லை. A vision of her future, அவருடைய எதிர்காலத்தை குறித்த பார்வை, a vision of what is happening around her. சுற்றிலும் நடக்கிறதை குறித்த ஒரு காட்சியின் She பார்வை, does not have a clear picture. இப்பொழுது அதை குறித்த தெளிவான ஒரு காட்சி அவளுக்கு இல்லை. Many years ago, அநேக ஆண்டுகளுக்கு she முன்பு was walking straight நிமிர்ந்துதான் நடந்தார்கள். and she could see everything. எல்லாமே பார்த்து But முடிந்தது. now, because of this spirit of infirmity, இப்பொழுது இந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியின் the devil had தாக்கத்தால் made her look down. பிசாசு அவர்களை குனிய வைத்து And விட்டார்.
விட்டார். Because of that, அது நிமித்தம் she doesn't know what she's going to do in future. எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை தெரியாமல் She திகைக்கிறார்கள். lost her hope. நம்பிக்கை இழந்து விட்டார்கள். She was just going as nothing in life. வாழ்க்கையில் ஒன்றுமில்லாத நடைபெணமாய் But வாழ்கிறார்கள். the Bible says, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது Jesus touches her இயேசு அவளை தொட்டார். and he says, சொல்லுகிறார், women, you are loosed. ஸ்திரீயே நீ கட்டவிழ்க்கப்பட்டாய். And the next verse says அடுத்த வசனம் that சொல்லுகிறது, she went about glorified God. தேவனை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டே நிமிர்ந்து Do you know போகிறார்கள். why? ஏன்? Because she was made straight. அவர்கள் இப்பொழுது நிமிர்த்தப்பட்டு The விட்டார்கள். Lord wants to tell to some of you, இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களிலே சிலரோடு you are சொல்லுகிறார், not straight today. இன்றைக்கு நீங்கள் நிமிர்ந்து நடக்கவில்லை, You are bent over. நீங்கள் தலை குனிந்து Not இருக்கிறீர்கள். literally physically, சரீரப்பிரகாரமாய் கூனி குறுகி விடவில்லை, but in your vision. ஆனால் உங்கள் பார்வையில் நீங்கள் கூனி You don't know குறுகி what you're going to do கிடக்கிறீர்கள். in your life. வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போறீங்கன்னு உங்களுக்கு You're like scattered everywhere. எவ்விடமும் சிதறுண்டு கிடப்பது போல Can இருக்கிறது. I try this? நீங்க இதை முயற்சிக்கும் போது Can I try that? நான் அதை செய்யலாமா, Maybe I will do this. ஒருவேளை இதை செஞ்சு பாப்பனே, Maybe I will do that. ஒருவேளை அதை செஞ்சா செழிக்கலாம். That is because you're not able to see everything. எல்லாமே உங்க பார்வையில தெளிவா இல்லாதனால You're தான் not இந்த வேதனை. standing straight. நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க But the Lord போகிறீர்கள். wants to tell you, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், my dear brother, my dear என் அன்பு sister, சகோதரனே சகோதரியே, it doesn't matter how old you are. உங்களுக்கு என்ன வயசா It இருந்தாலும் says சரி, this woman was sick for 18 years. 18 ஆண்டுகள் இந்த ஸ்திரீ But the Lord பலவீனப்பட்டிருந்தார்கள். is able to come and restore her. ஆனாலும் கர்த்தர் வந்து அவர்களை சீர்படுத்த முடிந்தது. We pray ஜெபிக்கிறோம் today, இன்றே, tonight, இந்த இரவே, this week, இந்த வாரமே the Lord will come and reveal your purpose to you. உங்கள் வாழ்க்கை நோக்கத்தை கர்த்தர் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாராக. You might be crying. நீங்கள் அழுது What கொண்டிருக்கலாம், am I going to do? என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியலையே, What is that I should do in my life? என் வாழ்க்கையில என்னதான் செய்யணும், I don't have any clarity. எனக்கு எதுவுமே தெளிவா இல்லையே. Just like this woman, இந்த ஸ்திரீயை போலவே you are bent over. நீங்கள் But குனிந்திருக்கிறீர்கள். the Lord wants to tell you, கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், women, ஸ்திரீயே, young man, வாலிபனே, you are loosed. நீங்கள் No more விடுதலையாக்கப்பட்டீர்கள். spirit of infirmity. இனி பலவீனப்படுத்தும் No ஆவியில் more அடங்கப்படுவதில்லை. bent over. இனி நீங்கள் தலை You're going to குனிந்திருப்பதில்லை, walk up straight. நிமிர்ந்து நடப்பீர்கள். You're going to be firm in your vision. உங்கள் பார்வையிலே உறுதியாய் You're going to be இருப்பீர்கள். very clear in your vision. உங்கள் தரிசன பார்வை தெளிவாய் Because இருக்கும். the Lord is going to reveal His plan to you. ஏன் கர்த்தர் தம்முடைய திட்டங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த Lord, I போகிறார். pray ஆண்டவரே that you will ஜெபிக்கிறேன், speak to them tonight. இன்றிரவை கர்த்தர் உங்களோடு Lord, பேசுவீராக. I pray நான் ஜெபிக்கிறேன் that you will ஆண்டவரே, speak to them tonight. கர்த்தர் இன்றிரவை உங்களோடு பேசும். Lord, I pray. நான் Send ஜெபிக்கிறேன், your angels. தூதர்களை அனுப்பும். Remove all the disturbance. எல்லா இடையூறுகளையும் Give them நீக்கும். a clarity of mind. மன தெளிவை கட்டளையிடும். Because your people, உம்முடைய they're ஜனங்களாகிய longing இவர்கள் to walk in your ways. உம்முடைய வழிகளில் நடக்க ஏங்கிக் Help them, Holy கொண்டிருக்கிறார்கள். Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரே உதவும். Hallelujah. ஹalleluya. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. As I've been telling last week, கடந்த வாரம் எல்லாம் சொல்லி வந்தபடியே continue to claim the promise for this month. இந்த மாதத்துக்கான வாக்குத்தத்தத்தை விடாமல் உரிமை The கோரிக்கொண்டே Lord has இருங்கள். promised கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி that He'll give விட்டார். you favor among strangers. அந்நியர் கண்களிலே உங்களுக்கு தயவை கட்டளையிடுவார். Ask the Lord, கர்த்தரிடத்தில் where கேளுங்கள். is my Melchizedek? என் மெல்கிசேதேக் எங்கே ஆண்டவரே? Ask the Lord, கர்த்தரிடத்தில் where கேளுங்கள். is my Aaron and Hur? என்னுடைய ஆரோனும் ஊரும் எங்கே? Ask the Lord, கர்த்தரை கேளுங்கள். send me my Barzillai. என் பர்சிலாவை அனுப்பும். I want my cheese. எனக்கு என் பால் கட்டி Oh, வேண்டும். I want my delicious food. என்னுடைய சுவை பதார்த்தங்கள் எனக்கு வேண்டும். Let them come and strengthen me. அவர்கள் வந்து என்னை Because the பலப்படுத்தட்டும். word of the Lord is pure, கர்த்தருடைய வார்த்தை தூய்மையானது. tried and tested. அதை சோதிக்கப்பட்டது, Just like பரீட்சிக்கப்பட்டது. silver. வெள்ளியைப் போல Hallelujah. புறப்பட்டது. ஹalleluya. God is a good God. கர்த்தர் நல்லவர். Continue to connect with us. தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருங்கள். We have a broadcast number ஒரு தொடர்பு கொள்ளும் எண் இருக்கிறது, 7016. 7016. Especially because of this pandemic, குறிப்பாக இந்த பெருந்தொற்று நிமித்தம் we might be sending you notes as the Lord puts in our heart. கர்த்தர்கள் இருதயங்களுக்குள் ஏவுகிறபடி உங்களுக்கு குறிப்புகளை அனுப்பிக் கொண்டே Some இருப்போம். words of faith விசுவாச வார்த்தைகள், that will encourage you. அது உங்களை We will உற்சாகப்படுத்தும். try to send both in English and Tamil. ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டிலேயும் உங்களுக்கு அனுப்ப So please முயற்சிக்கிறோம். mention which language that you would like to prefer to receive these broadcasts. இந்த தகவல்களை எல்லாம், குறிப்புகளை எந்த மொழியில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்பதை தெரிவியுங்கள். We are praying for you. உங்களுக்காக ஜெபித்துக் God is கொண்டிருக்கிறோம். with you. கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். Hallelujah. ஹalleluya. The Lord is a good God. கர்த்தர் நல்லவர். When our Lord Jesus Christ walked to the, where the funeral was taking place of Lazarus and the family were crying. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து லாசருவின் அடக்காராதனை நடந்த இடத்திலே குடும்பமாக அழுது கொண்ட இடத்துக்கு வந்தபோது, Looking at his sisters, அவருடைய சகோதரிகளை Lord பார்த்து Jesus Christ said, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், don't worry. கவலைப்படாதீர்கள், I am the resurrection and the life. நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் He said, இருக்கிறேன். I am the resurrection and the life. நான் உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் It was for என்றார். that purpose I came into this world. இந்த நோக்கத்துக்காகவே நான் இந்த உலகத்திற்குள் வந்தேன் என்றார். Oh, our Lord Jesus Christ rose up victorious. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெற்றி சிறந்தவராய் உயிர்த்தெழுந்தார். Even today he stands by our side as a resurrected savior. இன்றைக்கும் கூட உயிர்த்தெழுந்த இரட்சகராகவே நம் பட்சம் நின்று He கொண்டிருக்கிறார். is the King of kings and the Lord of lords. இவர் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் ஆனவர். What a privilege and honor it is to know him. அவரை அறிந்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய What ஸ்லாக்கியமான an honor it is to serve him. அவரை சேவிப்பது எவ்வளவு பெரிய Shall we கனம். all stand up and worship the Lord and we'll finish the service. நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஆராதித்து ஆராதனை நிறைவு செய்வோம். உயிரோடு எழுந்தவரே
உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு எழுந்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஹோசன்னா, 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 அல்லேலூயா ஹோசன்னா. கடைசியாக அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா. கரங்களை தட்டிய ஒரு உயர்த்துவோமா? Shall we give the Lord a clap offering this morning? இந்த கரங்களுக்கு கரங்களை தட்டுவோம். He's been so good to us. அவர் நமக்கு ரொம்ப நல்லவராய் இருந்திருக்கிறார். His victory is your victory. அவருடைய ஜெயம் உங்கள் ஜெயம். His resurrection power has been released into your life. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வல்லமை உங்கள் வாழ்க்கைக்குள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது. Oh, the Lord has healed you and delivered you. கர்த்தர் உங்களை குணமாக்கி விடுவித்திருக்கிறார். His work of restoration has begun all over the world. மறுமலர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் அவருடைய ஆரோக்கியப்படுத்தும் கிரியை உலகம் முழுவதும் அரங்கேற தொடங்கிவிட்டது. Winds of change have already started flowing all over the world. மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காற்று ஏற்கனவே உலகம் முழுவதும் வீசத் தொடங்கிவிட்டது. The seed has been sown. அதற்கான விதை விதைக்கப்பட்டு விட்டது. We are going to see the climate change. நாம் வானிலை மாற்றத்தை காண போகிறோம். We are going to see the atmosphere change all over the nation by nation. தேசம் தேசமாக நிலவும் சுற்றுச்சூழலில் மாற்றத்தை We are காண going to see போகிறோம். economies go up. பொருளாதார நிலை உயர்வதை காண We are போகிறோம். going to see businesses built up again. மறுபடியும் தொழில் வியாபாரங்கள் கட்டி எழும்புவதை காண்போம். Shut doors are going to be opened once again. அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் மீண்டும் ஒருமுறை கூட திறக்கப்படும். His kingdom will prosper. தேவ ராஜ்யம் தழைத்தோங்கும். His children will be exalted. அவருடைய பிள்ளைகள் மேன்மையாய் உயர்த்தப்படுவார்கள். You're going to see promotion after promotion. உயர்வின் மேல் உயர்வை நீங்கள் உத்தியோகத்தில் You're going to காண்பீர்கள். go from health to health. ஆரோக்கியத்தின் மேல் ஆரோக்கியம் அடைவீர்கள். You're going to go from joy to joy. சந்தோஷத்தின் மேல் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். Oh, yes, so because you are citizens of the kingdom of God. தேவ ராஜ்யத்தின் குடியுரிமை பெற்றவர்களாய் இருக்கிறதினால் As you seek first His kingdom. நீங்கள் முதலாவது அவருடைய ராஜ்யத்தை தேடும்போது, As you give all the attention to building His kingdom. தேவ ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு உங்கள் முழு கவனத்தையும் செலுத்தும்போது, By His power, அவருடைய வல்லமையை the கொண்டு Lord is going to accelerate your growth. கர்த்தர் உங்கள் வளர்ச்சியை அதிதீவிரப்படுத்த You're going to போகிறார். see a progress as you've never seen before. இதுவரை கண்டிராத ஒரு வளர்ச்சியின் பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். But as for you, நீங்களோ seek first முதலாவது தேடுங்கள் the kingdom of God and His righteousness. தேவ ராஜ்யத்தின் நீதியையும் தேடுங்கள். All these things shall be added to you. இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். Father, we thank you and praise you. தகப்பனே, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. Thank you, Lord, for you are a prayer answering God. ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்கும் தேவனாய் இருக்கிறதனாய் நன்றி சொல்லுகிறோம். Thank you for your powerful word that you've given us to declare today. இன்றைக்கு நாங்கள் பிரகடனம் பண்ணபடி தந்தமுடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Lord, every word you put in our mouth, we've declared it. எங்கள் வாயில் கர்த்தர் வைத்த ஒவ்வொரு வார்த்தையை நாங்கள் பிரகடனம் பண்ணி இருக்கிறோம். Just like Ezekiel declared it. எசேக்கியேல் அன்றைக்கு அதை பிரகடனம் பண்ணினது போலவே, Just like the prophets of old declared it. பூர்வ காலத்தின் தீர்க்கதரிசிகள் அதை பிரசித்தம் பண்ணினது We have போலவே, released your word upon this world. இந்த உலகத்தின் மீது உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் கட்டவிழ்த்து அனுப்பி Now இருக்கிறோம். let your word come to pass. இப்போது உம்முடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறுவதாக. Let your word come to pass. உம்முடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறுவதாக. Lord, let the world see you are a faithful God. நீர் உண்மையுள்ள
தேவன் என்று உலகம் காண்பதாக. Let the world experience your healing and restoration. உம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் மறுமலர்ச்சியும் உலகம் அனுபவிப்பதாக. Lord, we have humbled ourselves. எங்களையே நாங்கள் தாழ்த்தி இருக்கிறோம் We ஐயா. have set this time to seek your face. உம் திருமுகத்தை தேடுகிற நேரத்தை ஒதுக்கி We இருந்தோம். pray for this world. உலகத்துக்காக ஜெபித்திருக்கிறோம். Lord, you have heard from heaven. நீர் பரலோகத்திலிருந்து கேட்டிருக்கிறீர். Let us see you heal this land and all lands all over the world. இந்த தேசம் உட்பட உலகம் முழுவதும் இருக்கும் தேசங்களில் க்ஷேமப்படுத்துவதை நாங்கள் காண்போமாக. Heavenly Father, we thank you and praise you. பரலோக பிதாவே உம்மை நன்றியோடு Thank you for the ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். mighty testimonies that are going to come upon all over the world. உலகம் முழுவதும் வரப்போகிற வல்லமையான சாட்சிகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Lord, let your kingdom prosper in every nation and every continent. எல்லா தேசங்களிலேயும் அனைத்து கண்டங்களிலேயும் உம்முடைய ராஜ்யம் தழைத்தோங்குவதாக. Let people see what a good God you are. நீர் எவ்வளவு நல்ல தேவன் என்று உலக மக்கள் காண்பார்களாக. Let souls be added to your kingdom in a mighty way. மிகவும் வல்லமையான விதத்தில் திரளான ஆத்துமாக்கள் ராஜ்யத்திலே கூட்டி சேர்க்கப்படுவார்களாக. Thank you for the great harvest that's happening all over the world. உலகம் முழுவதும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அமோக ஆத்தும அறுவடைக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Let your kingdom come. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. Let your will be done. உம் திருச்சித்தம் நிறைவேறுவதாக. All over the world. உலகம் முழுவதும். In this nation. இந்த தேசத்திலும். In our state. எங்கள் In our மாநிலத்திலும். city. எங்கள் பட்டணத்திலும். In our families. எங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளேயும். In our job. எங்கள் வேலைகளிலேயும். In our businesses. எங்கள் தொழில் வியாபாரங்களிலேயும். In children's education. பிள்ளைகளுடைய படிப்பிலேயும். Let us see your kingdom come. உம் ராஜ்யம் வருவதை நாங்கள் காண்போமாக. Let us see the blessing of heaven. பரலோக ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் காண்போமாக. Lord, we thank you and praise you. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give you all glory. எல்லா மகிமையும் உமக்கே. We give you all honor. சகல கனத்தையும் உமக்கே எடுக்கிறோம். We give you all praise. எல்லா துதிகளையும் உமக்கே எடுத்து படைக்கிறோம். Lord, even as we finish this service, இன்றைக்கும் இந்த ஆராதனை நிறைவு செய்யும் போது I pray let the same presence of God we've been experiencing நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இதே தேவ பிரசன்னத்தின் நிறைவு be with your children. உம்முடைய பிள்ளைகளோடும் இருப்பதாக. You walk with them. அவங்களோட கூட சேர்ந்து You நடங்க. talk with them. அவங்களோட உறவாடுங்க. Let every step they take be ordered by you. எடுத்து வைக்கும் ஒரு அடியும் உம்மால் Bless உறுதிப்படுத்தப்படட்டும். them and make them a great blessing. இவர்களை ஆசீர்வதித்து பேராசீர்வாதங்களாக்கும். Let the blood of Jesus that's been protecting us, எங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கும் இயேசு let the கிறிஸ்துவின் blood of the இரத்தம் Lamb that's been covering us, எங்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியாவுடைய திரு இரத்தம் continue to protect us. தொடர்ந்து எங்களை காத்துக்கொண்டே Let it இருப்பதாக. continue to stand between us and every weapon and the destroyers of this world. எல்லா ஆயுதங்களுக்கும் உலகத்தின் சங்காரக்காரனுக்கும் எங்களுக்கு நடுவாக உள்ள இரத்தம் எப்பொழுதும் But இருப்பதாக. as for your people, let them go from blessing to blessing. உம்முடைய ஜனங்களோ ஆசீர்வாதத்தில் ஆசீர்வாதத்தில் Exalt சிறப்பார்களாக. them to heights they cannot even imagine. கற்பனையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத சிகரங்களில் உச்சம் தொடவையும். As a mother, you nourish your children. ஒரு தாயாக நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை போஷித்து You வளமாக்கும். comfort them. நீர் இவர்களை ஆற்றி You தேற்றும். strengthen them. நீர் இவர்களை பலப்படுத்தும். You exalt them. நீர் இவர்களை உயர்த்தும். We thank you and praise you. நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம் We அப்பா. ask all these things இவைகளை எல்லாம் in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. எங்கள் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல திருநாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, sweet fellowship and powerful work of the Holy Spirit be with every one of you and all the saints of God until Jesus comes again. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் அவருடைய வல்லமையான கிரியையும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். 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 God bless you. God be with you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக. சுகம் தரும் தேவன் நானே உந்தன் பரிகாரி வார்த்தையினா குணமாக்கினேனே